وعلیکم السلام. شیخ ابو زید ضمیر صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. آپ کی آواز کافی سلو آ رہی ہے حضرت. جی کہیے. ابو زید ضمیر صاحب، اصل میں میرا نام آفتاب ہے، اور ایک چھوٹا سا یعنی آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرنے کی نیت سے فون نہیں کیا میں نے. ایک چھوٹا سا خالی اشکال ذہن میں تھا آپ کے ایک بیان پہ، جو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اہل حدیث مذہب کو کس طرح آپ نے اختیار کیا ہے. تو اس میں آپ نے اجمالاً یوں کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک بات آپ نے پیش کی تھی غالباً فضائل عمل کی، برابر، کہ وہ ایک آپ وسلم خواب میں آئے، آپ وسلم ابر میں آئے بادل میں، اور اس عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور اس سے اس کی سوجن چلی گئی. تو میں وہ ویڈیو سن رہا تھا کل ہی، تو پھر آپ نے کسی عالم سے جا کے اس کی تحقیق کی، تو عالم نے کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے آ سکتے ہیں. پھر عالم نے آپ کو مثال دی کہ عیسیٰ السلام بھی جو ہے وہ آئیں گے. تو آپ نے ان سے سوال کیا عیسیٰ السلام کیا فوت ہوئے ہیں؟ تو اس پر وہ کچھ خاموش ہو گئے. تو یہ آپ کا میں نے سنا تھا، اور سارے لوگ، بہت بڑا مجمع بھی تھا ماشاءاللہ. تو میری ایسی خالی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت برا نہیں ماننا، بڑے میں چھوٹا ہوں، کہ تحقیق آدمی مکمل کر کے موقف بدلنا چاہیے کہ ادھوری تحقیق بدلنا چاہیے؟ آپ سمجھ؟ ہلو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی تحقیق مکمل کر کے موقف بدلے کہ ادھوری تحقیق بدلے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے، عالم صاحب سمجھا نہیں پائے، آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیتے، یا آپ دیوبند میں لکھ کر تحریر بھیج دیتے کہ بھائی ذرا بتا دیں یہ کیا مسئلہ ہے. اور میں جہاں تک وہ تحقیق کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں کیا؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق تو ابھی الحمدللہ. ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی صاحب. جی، کیا نام بتایا اپنا آپ نے؟ آفتاب نام ہے. آفتاب. آپ بھی ایک مسئلہ اگر آپ کو کوئی پوچھتے ہیں کسی عالم سے، جی، کیا آپ سارے عالموں سے پوچھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، ایک عالم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں؟ عمل کرنا ایک مختلف بات ہے، موقف بدل دینا کسی ایک عالم سے پوچھ کے یہ بالکل الگ بات ہے. آپ دونوں بات کو غلط ملت کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ عمل کرنا. ایک آدمی اگر بریلوی ہے جی، تو اگر اس کو کوئی دیوبندی عالم کوئی بتاتا ہے، کوئی بات یا کوئی تبلیغی بھائی بتاتا ہے، دیوبندی بھائی بتاتا ہے، جی، تو کیا وہ سارے بریلوی علماء سے پوچھے گا یا اطمینان کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے، میں آپ ہی کا جواب دوں. ایک آدمی بریلی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک آدمی دیوبندی ہے. تو دیوبندی آدمی اگر بریلی ہونا چاہتا ہے اور اس نے کسی ایک دیوبندی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بتا نہیں پایا، تو یہاں عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، پورا موقف بدلنے کا مسئلہ ہے کہ اس نے ایک آدمی سے پوچھ کے اپنا موقف ہی بدل دیا. حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی تحقیق. اتنی سی بات نہیں ہے. اب 1.5 سال تک میں انتظار میں رہا کہ جوابات اس کے ملیں گے. تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا ابو زید ضمیر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بڑی آسان سے آپ تحقیق کر لیتے. تو یہ واقعہ آپ کو تو امام کو اطمینان ہو گیا نا. نہیں، آپ کو میری ایک بات سن لے آپ چھوٹی سی. میں خالی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. بہرحال آپ کو جو بھی اختیار کیے ہیں مذہب، مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ آپ نے سر عام جو ہے وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی کتاب پر آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا وہ اڑایا. میں خالی آپ کو یہ بتا دوں اطلاع کے لیے، اور آپ کو واٹس ایپ پر میں اسکین بھی بھیج سکتا ہوں. یہ واقعہ امام بشکول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، القربۃ رب العالمین بصلاۃ والمحمد مسلم، صفحہ نمبر 95 پر. اور امام بشکول رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جن کو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ فقیہ محدث، یعنی ان کے بارے میں بڑے القاب پکارے ہیں سیار عالم النبلا کے اندر. اسی طرح یہی بالکل واقعہ آپ کو امام حیشمی میں نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. اس کتاب کا نام ہے الدور المنجود فی صلاۃ والسلام علی مقام المحمود، صفحہ نمبر 246 پر. یہی واقعہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی نقل کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جی، میں نے جو بھی عالم صاحب سے پوچھا تھا، جی، اور انہوں نے جو جواب دیا مجھ کو، میرے لیے تحقیق کا شروعات بنی. آپ نے وہ جواب سنا ہوگا، اور ابھی میں خود بھی آپ سے بتا رہا ہوں. جی، اس وقت میں مجھ کو احساس ہوا کہ نہیں، تحقیق کرنا چاہیے. ایسی الحمدللہ اچھی بات ہے. دیکھیے، میں نے اس میں کہی نا، جی، جی، کہی ہوگی میں نے بات. یہ آپ نے کہا. ہاں، وہاں میں نے فوراً اس کے بعد میں چینج ہو گیا، ایسا نہیں کہا نا. جی، میں نے کہا کہ اس وقت مجھ کو احساس ہوا کہ تحقیق کرنا چاہیے. جی، وہاں سے میں نے تحقیق شروع کی، اور کرتے کرتے الحمدللہ آج میں الحدیث ہوں. جی، الحمدللہ. میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ تحقیق کی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس واقعے پہ آپ نے اشکال کیا، وہ واقعہ تو میں آپ کو کتنے سارے حوالے آپ کو پیش کر سکتا ہوں حضرت، لیکن آپ نے جو ہے آپ کو بیان کرنا چاہیے. دیکھیے، جو بات میں نے اس سے کہی، آپ اس پر گفتگو کر رہے ہیں،
اور جو بات میں نے عالم صاحب سے پوچھی، انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ جی تو یہ بھی بات انہوں نے کہی تھی. کیا آپ متفق ہیں؟ دیکھیے یہ بات سے تو متفق میں ہے. آپ بات سنیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو میں گئے، سوال پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی بات آپ کر رہے ہیں. اصل میں ان کی بات سے آپ اس لیے متفق نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے انہوں نے آپ کو، میں آپ سے پوچھ جی رہا میں ہوں. متفق نہیں ہوں گا اس بات سے، اس لیے کہ تشفی بخش جواب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں موقف بدل دوں گا، آگے تحقیق نہیں کروں گا. کیا تشفی نہیں ہے؟ تشفی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ان سے سوال کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فوت نہیں ہوئے. اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا، وہ جواب ان کا جو ہے نا ادھورا تھا، وہ آپ کو مطمئن نہیں کرے گا. بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ نے موقف بدلنے کے لیے اس اور تحقیق کرنا چاہیے. اگر سن کے دیکھیے، ایک عالم ہے. اچھا آپ مجھ سے یہ سوال کریں، میں آپ کو اس کا جواب یہ دے دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے، سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں آپ میری بات سمجھ لیں، میں خالی آپ کو اطلاع دے رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے جب وہاں بیت المقدس میں نماز پڑھی تو مجھے بتائیے کہ وہاں پہ خالی عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنے تھے، یہ سارے انبیاء بنے تھے؟ آئے کہ نہیں آئے موت کے بعد بھی؟ گفتگو میں ساری باتیں طول پکڑیں گی، اور آپ نے خود جیسے کہا کہ میں فون پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جی میں بحث کر بھی نہیں رہا تھا، میں خالی اس کی مزید میرے پاس امام یعقوبی وغیرہ کے حوالے تھے. اور میں آپ کو ایک بھی بتا دوں، سنیے، بولنا چاہ رہے ہیں تو پھر بولتے رہیے، میں ایسے تک سنتا ہوں. خالی ایک چیز آپ اور بھی سن لیجئے، یہی اگر آپ یہ آپ کا موقف ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے بات کو، آپ تو آپ ایک بات ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ صرف وہ ایک بات تھی. دیکھیے آپ نے میں ایلریس ہو گیا، اسی وقت آپ نے ایک ہی بات پیش کی حضرت، تو اسی پہ میں بات کروں گا. آپ دوسری کوئی بات پیش کریں انشاءاللہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. میں نے اپنی تحقیق کی شروعات کے اعتبار سے کہ کہاں سے مجھ کو کلک ہوا کہ ایسا ہی کسی کی بات مان نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، تحقیق کرنا چاہیے. جی حضرت تحقیق تو ابھی دیکھیے میں آپ کے سامنے، آپ تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بات نہیں کاٹ، آپ بات کاٹیں گے تو میں بات نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، بولیے. میں نے اس وقت احساس ہوا، جی یہ احساس ہوا کہ پہلے جیسا معاملہ چلتا تھا جی کہ عالم صاحب بول دیا ہم مان لیے. جی ایسا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اگر میں ان کی وہ بات مان لیتا جی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے ہیں، جی تو اگر اسی مسجد سے میں اٹھ کے چلا جاتا تو اسی عقیدے پر اگر موت آتی تو مر جاتا جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، جی اور فریاد کسی کی ہے اس کی پوری کر سکتے ہیں، کسی کو شفا دے سکتے ہیں. اچھا تھوڑا مجھے بولنے دینا حضرت اس بات پہ. ہاں نہیں، ہاں بعد میں چلیے آپ. اور جی یہ جو احساس مجھ کو اس وقت میں ہوا، یہ کہ بس عالم کے بعد آنکھ بند کر کے یہی مان نہیں لینا چاہیے، یہ بات میں نے کہی ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں. یہ نہیں کہ اس سے بات سے میں ایک دم اپنا میں نے موقف چینج کر جی دیا. بالکل انشاءاللہ آپ کی یہ بات 100% صحیح ہے. دیکھیے کسی بھی آپ کی بات 100% صحیح ہے، یہ ایک موضوع تقلید کی طرف چلا جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ ٹھیک ہے، آپ اس وقت آپ نے بات کی تحقیق کی اور آپ نے باقی اور وجوہات بھی تھیں آپ کے موقف بدلنے کی، لیکن اس سوال میں آپ نے صرف ایک ہی وجہ بیان کی تھی. اور میں اس پہ اس لیے کہہ رہا تھا آپ کو کہ موقف بدلنے کے لیے اگر یہی ایک واقعہ تھا آپ کا تو اس کی آپ کو مزید تحقیق کرنی چاہیے. میں نے حوالے دے دیے. اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر بھی آپ سنیں، آپ سورہ یوسف پڑھیں گے نا، سورہ یوسف کے اندر جو آیت نمبر 24 ہے. پہلے بھی بہت سال چکے ہیں تو میں جان رہا ہوں. جی مجھ کو یہ بتائیے کہ بریلوی حضرات جب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے دیوبند نے کیوں کتابیں لکھی کہ نہیں آ سکتی؟ اس کا میں جواب دوں آپ کو، اسی بھی بات کرتا ہوں. دیکھیے بریلی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ سمجھے، جب بھی ان کو بلایا جائے چلے آتے ہیں. اور کرامت اور کشف جو ہے ضمنی چیز ہے. ہم اس میں کہتے ہیں اس میں نہ کلیات ہوتی ہے، نہ اختیار ہوتا ہے، اور نہ اس کے اندر دوام ہوتا ہے. یہ دیوبندی اور بریلی میں فرق ہے. بریلی کہتا ہے کہ نبی خود کے اختیار سے آتے ہیں، اور ایسے واقعات کو دوام پہ وہ معمول کرتا ہے کہ ہمیشہ آ سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ کلیات ہے اس کے اندر. ہم کہتے ہیں کہ ایسا جب اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے. اس دونوں بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. دیکھیے بریلی اور دیوبندی کا میں آپ کو فرق واضح کر دوں. میں ایک مشیت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں تو بریلوی حضرات جو خبروں سے جا کے مانگتے ہیں بزرگان دین سے، جی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ دے سکتے ہیں. نہ آپ سنیے، بالکل آپ کی بات تو بہت وجہ ہے، میری آپ بات سمجھیں.
बरेली ये कहता है कि अल्लाह ने इनको अताई एक पावर दिया है, हम उस अताई पावर के मुनकिर हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने किसी को कोई पावर अता नहीं किया। जब वाकयात बरेली की किताबों में इसी तरह से मिलते हैं और ऐसी वाकयात देवबंदी किताबों में मिलते हैं, तो अहले हदीस हजरात ये अकीदा बनाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि बरेली भी सेम है और देवबंदी भी सेम है। बरेली उन वाकयात से ये अकीदा पकड़ता है कि बुजुर्ग ने खुद कर लिया और अब बुजुर्ग को वो पावर अता हो गया, और हम कहते हैं कि बुजुर्ग ने खुद भी नहीं किया, ना उनको वो पावर अता हुआ, बल्कि अगले ही पल में वो बेबस हैं। तो हमें इसमें कुदरत नजर आती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर एक आदमी, मेरा शर्ती सवाल है जी बोलिए। अगर एक आदमी ये अकीदा रखे कि अल्लाह चाहे तो ये साहिब कब्र हमको औलाद दे सकते हैं और उनसे मांगे, तो ये जायज है? अल्लाह चाहे साहिब कब्र हमको औलाद के क्यों देगा? आप मेरी बात समझें। औलाद का देना जुमला दोहरा है। नहीं, औलाद का देना ये खुदा की एक सिफ्त है। आप बात कहीं और ले जा रहे हैं। आप मेरी बात समझें। कश्फ और करामत के जो वाकयात में कोई किसी को औलाद नहीं देता। सुनिए जी, मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दें। जी, अगर एक आदमी अकीदा रखता है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये साहिब कब्र औलाद दे सकते हैं, आपका सवाल फासिद है। आपके सवाल के पीछे एक इश्काल है। हाँ, मैं उस पर वजाहत कर दूं। औलाद का देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे ले लिया है, और अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा। जी, शिफा का देना भी अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है। ठीक है, औलाद का सवाल छोड़ के शिफा पे बोलिए अब। हाँ, शिफा का जिम्मा भी अल्लाह ने अपनी तरफ से अपना खुद ले लिया है। अगर तो इसका मतलब ये है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं। आपके सवाल ठीक है, आप शिफा मानते हैं। शिफा जी बोलिए। अगर एक आदमी अकीदा रखे कि ये साहिब कब्र अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये साहिब कब्र मुझको शिफा दे सकते हैं, इसलिए उनकी शिफा मांगे, तो जायज है? ये आदमी अकीदा फासिद है ना भाई। आप बात समझे, मेरी बात समझें। कब्र में जो बंदा चला गया है, अल्लाह ताला चाहे तो शिफा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह चाहे शिफा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने कहीं किसी कब्र पे जाके साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं। एक मेरी बात सुने, साहिब कब्र का सुनना फिर लाजिम आएगा। पहले आपको समाज साबित करनी पड़ेगी। नहीं, मैं एक सादा सवाल आपसे पूछता हूँ। मेरी बात समझे आप। एक आदमी मुर्दा है, वो कब्र में पड़ा है। आप उसके बाद तफसील देखिए, तफसील की अगर मुझको मैं तफसील से जवाब दूंगा। जब तफसील मुझको नहीं चाहिए तो जवाब आप देखिए। अबू जैसमिर साहब, ऐसे तो मैं आपको इजमाली सवाल करूंगा तो आपको तफसीलन जवाब देना पड़ेगा। बाद सवाल का जवाब तफसीली होता है। मैं कह रहा हूँ कि आपसे अगर मैं तफसील मांगू तो तब मुझको आप तफसील देंगे ना। तो आपका सवाल ही तफसील तलब है। पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ताला, एक आदमी अकीदा रखे जी, अल्लाह ताला अगर चाहे हाँ, तो साहिब कब्र शिफा दे सकते हैं। फासिद है, इसलिए कि साहिब कब्र जो है साहिब कब्र का समा साबित करना पड़ेगा आपको। और साहिब कब्र की समा साबित ही नहीं है। बारे में बोला ही नहीं ना अभी। तो कैसे जब वो सुनेगा नहीं? सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए फिर से सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आप फिर से सोचिए और इसी पे मैं समझता हूँ गुफ्तगू को आती रहेगी। आप फिर नहीं, आप अबू जमीर साहब मेरी बात सुनिए। सवाल करना बहुत आसान है, आप जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप बात समझे। जब उसको अख्तियारी खत्म है उसके हाथ में कोई चीज का, साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन साहिब कब्र को अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि साहिब कब्र से जाके तुम शिफा मांगो। वो मर चुका है। कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं क्या? वो मर चुका है ना हजरत। जिंदा आदमी के बारे में आप कोई बात कहेंगे तो उसमें बात तफसीलात पेश की जाएंगी। एक आदमी मर चुका है तो आप कैसे कह सकते हैं अल्लाह चाहे? लेकिन वो जब मर चुका है तो आप कैसे उससे मांगेंगे, मुझे बताइए। नहीं, अल्लाह चाहे तो साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकते हैं। ये तो कैसा सवाल हो गया मालूम है अबू जमीर साहब? ये तो बहस वाली बात हो गई, जीतने वाली। मैंने आपको साबित ये कर दिया भाई कि असल में ऐसा है ना, मसला ऐसा है कि अख्तियार जो है ना, बरेली अख्तियार के साथ मानता है, हम अख्तियार के मुनकिर हैं। आप बात को नहीं ले जाएं। ऐसे वाकयात जो फज़ाइल अमाल में है ना, ऐसे सैकड़ों किस्म के वाकयात इमाम ज़हाबी ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखे हैं, हिलवतुल औलिया में नकल हैं, अल बिदाया वल निहाया में नकल हैं। आप उनको क्यों नहीं वाज़ेह करते लोगों के सामने? मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लाह चाहे, आपने कहा ना कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जी, अल्लाह चाहे तो साहिब कब्र शिफा नहीं दे सकता। साहिब कब्र जो है वो बेअख्तियार हो पड़ा है, उससे तो आप अभी जो है 5 रुपए भी नहीं मांग सकते। आप ये कहें कि आप ये सवाल करें, आपका सवाल मैंने इसलिए फासिद कहा कि जो आदमी की कुव्वत ही खत्म है सुनने की, समझने की, उस आदमी से आप कह रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो ये मुझे साहिब औलाद देगा। वो किस बुनियाद पे आप उसके पास जाके साहिब औलाद मांग रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। जब उसकी सुनने की, समझने की और सारी चीजों की खत्म है। मैंने एक शर्तिया सवाल आपसे पूछा, इसकी तफसील करें आप।
اس کی تفصیل کریں, ہاں؟ کس طرح سے وہ دے سکتا ہے؟ مطلب جب وہ سنے گا ہی نہیں میری بات کو, کچھ کرے گا ہی نہیں, تو کیسے اس سے مانگ لیا؟ بھائی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اللہ, ایک میری بات سنیں, اللہ کے علاوہ دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. اور جو معجزات وغیرہ پیش آتے ہیں نا, اس میں کوئی مانگتا نہیں ہے غیر اللہ سے. اس نوجوان نے یہ نہیں کہا کہ یا نبی المدد آ جاؤ ابر کے اندر. وہ درود شریف کی کثرت پہ اللہ نے ان کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ آپ سورہ یوسف پڑھیں گے, اس میں لولا ان برہان ربی کی تفسیر پڑھیں آپ ابن کثیر کے اندر, انہوں نے یوں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے جب حضرت زلیخا سے آپ بھاگے. آپ سمجھیں, حضرت یعقوب کہاں پر ہے, کہاں آ گئے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو کیا صاحب قبر شفا دے سکتے ہیں, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب قبر سے شفا مانگنا شرک ہے, اور معجزات اور کرامت کے اندر مانگا نہیں جاتا ہے, وہ خود کوئی چیز ہو جاتی ہے. آپ بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. اگر واقعی میں وہ بزرگ, وہ نوجوان, آپ اللہ کی قدرت کے بارے میں بول رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے, جی اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کی قدرت کو علی الاطلاق اس طرح سے مانتے ہیں کہ کوئی بھی عقیدہ کچھ بنا لے کہ اللہ چاہے تو. بالکل غلط. آپ دیکھیے میری بات سنیے, آپ کا سوال, آپ بات سمجھیے. اب مجھے بحث کی بات ہوگی نا تو ایسے بحث تو بہت لمبی ہوگی. آپ سمجھیے, آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو کیا صاحب قبر شفا دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ صاحب قبر سے جا کے مانگیں گے اس عقیدے سے کہ اللہ چاہے گا تو یہ مجھے شفا دے دے گا, یہ مانگنا شرک ہے. اور کرامت اور کشف میں کہیں عقیدہ بنا کے کوئی چیز کو مانگا نہیں جاتا. اس نوجوان نے یہ نہیں کہا کہ یا نبی آ جاؤ ابر کے اندر, میری ماں بیمار ہو گئی, اس کا چہرہ کالا ہو گیا. اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ نبی کو پکارتا تو واقعی شرک ہوتا. آپ بات کو سمجھیں. آتا بھائی جی, صاحب قبر سے مانگنا شرک آپ کے نزدیک بات ہے. تھوڑا آواز تھوڑی سلو آ رہی بھائی, آپ کیا بول رہے ہیں؟ صاحب قبر سے مانگنا ہاں شرک ہے. بالکل شرک ہے. آپ کے نزدیک واقعی مطلب مسلم کی ہوئی آپ کا اپنا عقیدہ ہے, یہ دیوبندی حضرات تمام دیوبندی حضرات. دیکھیے صاحب اب قبر سے مانگنا شرک ہے, یہ بالکل مسلم عقیدہ ہے. صاحب قبر سے کیا, دنیا کے اندر بھی جو آدمی زندہ ہے, بعض چیزیں زندوں کے اختیار میں ہیں, بعض اس کے اختیار میں نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آؤں, کہوں ابو زید ضمیر صاحب ذرا مجھے 5,000 کی ضرورت ہے, میں نے مانگا غیر اللہ سے ہے, لیکن یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ آپ 5,000 دے سکتے ہیں, میں ادھار کی بنیاد پہ مانگ رہا ہوں. لیکن میں آ کے کہوں کہ ابو زید ضمیر صاحب آپ جو ہے میری وائف کو لڑکی نہیں ہو رہی ہے, آپ لڑکی دے دیں, تو یہ قوت خدا کے ہاتھ میں ہے, اس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں, یہ شرک ہو جائے گا. آپ غلط ملت نہ کریں. نہیں میں غلط نہیں کر رہا, آپ سے پوچھ رہا ہوں نا میں. جی پوچھیے. اگر میں کوئی دعویٰ کر دوں اس طرح سے تب بول سکتے آپ, میں اپنی طرف سے کچھ بحث کروں تب آپ بول سکتے ہیں. ہاں پوچھیے نا. سوال پوچھ رہا ہوں. جی پوچھیے. آپ کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں. صاحب قبر سے مانگنا, سنیے, صاحب قبر ہمارے کام بناتے ہیں, یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. یہ سوچ کر بھی شرک ہے کہ اللہ چاہے تو یہ کام بنائیں گے. وجہ اس کی میں نے بتا دی کہ بریلی حضرات عطائی پاور کے, عطائی قدرت کے, عطائی تصرف کے قائل ہیں. ہم عطائی قدرت, عطائی تصرف, عطائی پاور کے منکر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاور ان کو عطا نہیں ہوا ہے. ہاں کبھی کبھار خدا اپنی قدرت کا ظہور ان کے ہاتھ پر کر دے, کسی کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے, یہ خلاف عادت اور خلاف عادت بات ہے, جس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں. یہ نبی کے ساتھ پیش آئے تو معجزہ ہے, غیر نبی کے ساتھ پیش آئے تو کرامت ہے, اور اس میں نہ ولی کو اختیار ہے, معجزے میں نبی کو اختیار نہیں ہے. تو یہ بات آپ غلط ملت نہ کریں. بریلی عطائی پاور مانگتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ بزرگ کو اللہ نے پاور دے دیا ہے, اللہ ہی مجھے اولاد دے گا, لیکن بزرگ کو اللہ نے اولاد دینے کا پاور عطا کر دیا ہے. ہم اس عطائی پاور کے منکر ہیں. اس پر قرآن کی دلیل ہے, اس لیے کہ مشرکین مکہ جو اپنے بتوں سے مانگتے تھے وہ بھی یوں کہتے تھے کہ اصل تو اللہ ہی ہے, اصل تو کائنات کا مالک خدا ہی ہے, لیکن یہ بزرگوں کو اللہ نے کچھ پاور عطا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بت ہمارے جو ہے مدد کرتے ہیں. شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ حجت البالغہ میں مستقل تفسیر کی اس کی. تو اس عقیدے پہ آج بریلی بھی ہے. بریلی بھی کہتا ہے کہ بزرگ جو ہیں, سنیے, بریلی بھی کہتا ہے کہ بزرگ کو اللہ نے پاور عطا کیا ہے, اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے بتوں کو اللہ نے پاور عطا کیا ہے. اصل ذات تو اللہ ہی کی ہے, واجب الوجود اللہ ہی ہے, اور کائنات کو اس نے پیدا کیا, لیکن یہ بتوں کو اللہ نے پاور دیا ہے کچھ. اور بریلی بھی یہ کہتا ہے ہم اس عطائی پاور کے منکر ہیں. ایک آدمی اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرے یا آپ کو مشکل کشا مانے یا آپ بالکل غلط ہے. آپ آگے بولیں, میں نے دے دیا, آپ آگے بولیں.
ये आपके नजदीक शिरक है या एक आदमी अकीदा रखे कि आप सल्लल्लाहु फरियाद अर्शी को आते हैं, इस अकीदे के साथ में नबी को पुकारे, ये आदमी शिरक में मुब्तला है। अब आगे बोले। और ना पुकारे लेकिन अकीदा रखे कि आप फरियाद रसी को आते हैं। अल्लाह के बंदे अबू ज़ैद ज़मीर साहब, अकीदा जो है ना दिल की एक कैफियत का नाम है। अकीदा जो है दिल की कैफियत का नाम है। जब इजहार नहीं करोगे तो आप कैसे समझ में आ जाएगा कि इसका अकीदा ये है? वो तो जबान से कहेगा ही ना, दिल में रखता है, जुबान से नहीं बोलता है। तो अकीदा अगर दिल में है, जब तक अगर वो दिल में अकीदा रखता है ऐसा कि अल्लाह के नबी फरियाद अर्शी को आते हैं हमारी, ये आदमी भी शिरक कर रहा है। आगे बोले, अब वजाहत तलब करें। हाँ जी, इमदादिया में मक्की साहब जो हैं, इमदादुल्लाह महाजिर मक्की जी, वो लिखते हैं, ए रसूल किबरिया फरियाद है जी, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है जी, सब मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। अच्छा एक मेरी बात बताएं, मुझे बात बताएं, अब उसूल असल में इसलिए मेरे ख्याल से कुल्लात इमदादिया तसव्वुफ की किताब है क्या अकीदे की किताब है? ये जो जुमले हैं ये अकीदे से टकराते हैं या तसव्वुफ से? मुझे ये बताएं आपको इल्म होगा, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है? अगर अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह के नबी हाजिर हैं, अगर अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह के नबी हाजिर हैं, अल्लाह के बंदे मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो आप फरियाद का नाम ले रहे हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हजरत फरियाद रसी पे आप बात कर रहे थे ना। हाँ, फरियाद रसी की आप बात कर रहे हैं। ऐसे अगर आप शिर्क कहा ना, तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो आपको फरियाद से बात कर रहा हूँ, आप इस बारे में आप बताइए कि आप मेरी बात आप समझे, मेरी बात आप समझे फरियाद है क्यों भाई? तसव्वुफ की किताब, मेरी बात सुनो, तसव्वुफ में अकाइद में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि एक बंदा यूँ कहता है कि मैं खुदा हूँ। एक बात नहीं, मैं आपको तफसील से जवाब दूंगा ना हजरत। नहीं तो मैं सवाल तो पूछा नहीं ना, आप क्या जवाब दे रहे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि एक आदमी कहता है कि मैं खुदा हूँ। मैंने सवाल क्या पूछा अभी? आपने कहा कि अल्लाह के या रसूल या नबी अल्लाह फरियाद, इस तरह से उन्होंने एक अशार बांधा है वहाँ पर, बराबर। मैंने आपसे इसलिए पूछा सवाल क्या है ये बताइए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। आपका सवाल तो ये है ना कि फरियाद अर्सी तो फरियाद करने, बोलिए उसके बाद पूरा सवाल मेरा कहिए, उसके बाद चले आप ही रिपीट कर दीजिए। ऐसे सवाल तो मेरे पास इबारतें बहुत हैं हजरत, असल में फतवा नजरिया और नवाब सिद्दीक़ खान हजरतुल महदी नौजुल अबरार। सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने आपको एक मसले के लिए फोन किया था कि आपने जो है एक झूठ तरह से फैला रहे हैं। तो सही, हाँ मैं कह रहा हूँ जवाब तफसीली होगा, मुजरिम की तरह हाँ नामे नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल नहीं दोहरा रहे मेरा और जवाब दे रहे हो। हाँ तो आप यही सवाल कर रहे हैं ना कि क्या आदमी अकीदा रखे कि नबी फरियाद अर्सी को आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ शिर्क है। आपने कुल्लत इमदादिया की एक इबारत पेश कर दी, बराबर। अब जवाब मैंने आपको वही देने गया तो आप बीच में मुझे टोक दिए। मैंने आपसे यूँ कहा, पहली बात ये गलत कह रहे हैं आप। फिर क्या गलत कह रहे हैं मैंने? आप ये कह रहे हैं कि कुलियात, आप जवाब में कह रहे हैं कुलियात इमदादिया तसव्वुफ की किताब है अकीदे की जी, कोई जवाब है आपका? क्यों मैं आपको ऐसी बातें पेश करूं, अल्लाह के वसल्लम से पेश करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा, सुनिए नहीं आप सुन लीजिए ना, बंदा यूँ कहता है कि मैं खुदा हूँ तू बंदा है, बंदा यूँ कहता है कि मैं खुदा हूँ तू बंदा है। अगर ये इतनी इबारत कोई नकल करे कि बंदा यूँ कहता है कि मैं खुदा हूँ तू बंदा है, वो आदमी शिर्क की काफिर है कि नहीं? उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला फिर कहिए, उसके बाद क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला ये है, आपने समझे ना, आपने फरमाया कि जब बंदा तौबा करता है, पूरी हदीस ही पढ़ रहा हूँ ना, मैंने आपको खाली इसलिए बताया कि एक इबारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए, हाँ पढ़ रहा हूँ ना, सुनेंगे तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, पूरी हदीस ही तो पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे तो पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को इतनी खुशी होती है जैसे कि उस बंदे को होती है जो किसी रेगिस्तान में जाए और उसका ऊँट जो है जिससे उसका तोशा और सामान हो वो ऊँट खो जाए, ये बंदा ढूंढ के थक जाए, बिल आखिर बैठ जाए कि अब तो मौत आएगी। उसके बाद जो उसको कुछ गुनूदगी सी आ जाए, नींद सी आ जाए, फिर जब उससे वो बेदार हो तो अपनी ऊँटनी को या अपने ऊँट को सामने पाए तो उसकी जबान से निकले कि वो खुश होकर कहे कि मैं तेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा। हदीस यहाँ खत्म है, हदीस यहाँ पे खत्म है। हदीस इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कुछ वजाहत नहीं है। अब पेश करके मान जाऊंगा। अब मुझे बताएं, ये गलबा शौक में एक बात कही है, अल्लाह के बंदे, हाँ सुनाइए। आप किसी भी आलिम से जो हदीस पढ़ा है उसके पास जाइए। अरे भाई मैंने खुद हदीस पढ़ा हूँ। जरा सुनो तो सही, दरमियान में मत बोलो जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला उसके बाद है, आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह। क्या क्या? अख्ता मिन शिद्दतिल फरह। तर्जुमा करें जरा।
खुशी की शिद्दत की वजह से वो हाँ गलती कर गया, हाँ, तो क्या मतलब ये गलबे शौक में आदमी गलती करता है, बराबर। तो गलती है ना वो। गलबे एक शौक में आदमी आदमी गलती करता है, बराबर। गलबा शौक नहीं है, वो खुशी अरे की वजह से बोलने तो में उससे खुशी गलती हो यार, गई। आप लुगत खुशी के माने क्या हुए, गलबे शौक में ना उसने खुशी के मारे। शौक और खुशी में आपको फर्क में और खुशी अच्छा शौक ठीक है, में वो फर्क मालूम खुशी है जो ना। है ना, खुशी एक कैफियत का नाम है, ठीक है। अरे जरा सुनो तो सही, दरमियान में क्यों बोल, आप लोगों को समझाने का ज्यादा शौक है, सुनने का कम है। हाँ सुनिए हाँ, जरा, बोलिए ना, आपके तो बयान सुन ही रहे हैं भाई, रोजाना सुन रहे हैं। शेख अनीस साहब फरमाते हैं जो आदमी, सुनिए। अच्छा सुनिए ना मेरी बात सुनिए, शेख अनीस कहते हैं कि जो बच्चा अरे नाबालिग भाई हो मेरी उसको बगैर बात तो गुस्ल के सुनो, दफन कर दो। पूरी पूरी बात तो शेख सुनो। अनीस ने ये बात फतवा दिया, आपके बाजू में मौजूद अभी थे। ये आप तीसरी बात करेंगे तो मैं पांचवी करूंगा, आप छठी करेंगे। नहीं नहीं, तो आप जो कह रहे हैं ना कि आप लोग अपनी समझाते बात ज्यादा पे हैं, समझा तो आप लोग रहे हैं। आप जी सुनिए बोलिए तो सही। बोलिए बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने खुशी की शिद्दत की वजह से गलती की। हाँ तो आपने थोड़ी देर पहले कहा इसके आगे कोई हदीस नहीं, हदीस खत्म हो गई, ऐसा नहीं, हदीस है उसके आगे। मैं आपको वो इबारत अभी भी अरे मैं सुनो आपको तो सही, अल्लाह के देखिए एक बात, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप बात नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, फिर मुझे आप मौका देना, फिर आप बीच में बोलते हैं, बोलिए। और आप जो कह रहे हैं कि मुझको तफसील से बात नहीं करना है, आप अपनी उसूल को भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, हदीस में भी गलती की आपने बोलने में। हदीस में आपने गलती की अल्लाह के नहीं। नबी हाँ, अल्लाह के नबी पे मैंने झूठ बोला, ठीक है, इल्जाम बांधिए। मैं आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पे हैं, वो रिवायत ना कई तरह से है। अल्लाह पर रहम सुनिए सुनिए फरमाए, मैंने सुनिए सुनिए, अल्लाह पे अबू रहम जैद जमीर फरमाए, साहब, ये अल्लाह पे असल रहम में फरमाए, बेशक अल्लाह सब पे आप रहम पे करे, अल्लाह रहम फरमाए। सब पे रहम करे अल्लाह, मुझ पे सब पे अल्लाह रहम करे। मैंने ये नहीं कहा कि आपने झूठ माना है, हाँ जी बोलिए। आप मुझ पे तोहमत क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आप आप जो लोग कहने इतने अल्लाह के जल्दबाज नबी ने, क्यों हैं? नहीं भाई मैंने मैं कहा जज्बाती आपने नहीं हूँ। बोलने में गलती की, आपने ठीक बोलने है में गलती की। ठीक है, मैंने अच्छा नहीं ये कहा मुझे झूठ बताएं बोलना। अबू सुनिए तो सही, सुनिए। हाँ बोलिए, थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए, चले ठीक है, आप आप बोलिए। तालिब इल्म है कि आलिम है? वैसे तो फारिग आप भी नहीं है कहीं नहीं, किसी मैं मदरसे आपसे से। पूछ रहा हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ। मैं भी मैं तालिब आपसे इल्म पूछ हूँ, रहा हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ, जी बताइए। तालिब इल्म का काम है कि वो उसूल की रियायत सुनने के एतबार से, तलब इल्म में पहला उसूल सुनना है। हाँ आप सुनिए, बात कर रहे हैं ना आप, तो आप तो आप सुनिए तलब इल्म तो आप भी हैं, भी बोलिए। अब आपने मुझको फोन किया पूछने के लिए, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो आपका हाँ, काम है बोलिए। सुनना। मैं तो एक मसला बहस छेड़ा था, आपने मुझसे कई सवाल कर डाले, मुनाज़े नहीं की तो शक्ल आप कायम कर दी। ऐसे तो मैं इबारतें लेके आता फिर बहुत सारी, मैं भी मुनाजरा नहीं पेश करता। ये मुनाजरा बहरहाल नहीं है, गुफ्तगू है। जी बोलिए। मुनाजरा होता तो शरायत वगैरह सारी चीजें होती हैं। हाँ हाँ, तो आपने तो पूछा, इस्तिफ्सार है आपकी तरफ से और मैं जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हदीस बयान करने में भी गलती की, ये नहीं कि जानबूझ के आपने किया है, झूठ बांधा नबी को। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ गलती किया। हम्म, आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला वैसे ही खुश होता है जैसे वो बंदा है। माना आपने, ये तमसील है। अल्लाह की खुशी बंदों की तरह नहीं होती। मेरी बड़ी बात, अरे भाई पूरी बात तो सुनो, फिर मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना, ठीक है। तो बोलने अभी दो के बाद नहीं नहीं, आप बोल दें, फिर मुझे बोलने देना, मैंने कहा क्या था। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहु अशद्दु फरहन, अल्लाह ताला उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है। तो अल्लाह ताला के लिए ज्यादा का लफ्ज वहाँ पर है अशद्दु फरहन। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला कमित लिहाजा रजुल या फुला फुला की तरह आपने की। अल्लाह ताला बंदों की तरह अल्लाह के अफ़आल नहीं होते हैं, अल्लाह की सिफ़ात बंदों की तरह नहीं होती, क्योंकि कुरान में है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, कोई चीज नहीं। तो इस हदीस में ये है कि अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा खुश होता है। अब रहा ये मसला कि इसमें बंदे, एक आदमी मसलन उसमें आपने जैसे कहा कि शौक में खुश हुआ, शौक में एक आदमी की जुबान से इस तरह की बातें हालत शौक में निकलती हैं। जी, एक होता है एक आदमी पर हुक्म लगाना, जी, दूसरा होता है फेल पर हुक्म लगाना। जी, आदमी पर हुक्म लगाने में फर्क होता है। एक आदमी जैसे इस आदमी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया, जी, क्योंकि उस आदमी से गलती हो गई। उसकी अख्ता किसको कहते हैं अरबी जबान में? जी, अगर आप लुगत देखें उलमा से आप पूछिए। जी जी बोलिए। अरबी जबान में उस चीज को कहते हैं, उस गलती को कहते हैं कि आदमी का इरादा कुछ हो और उससे हो कुछ जाए। जी, जैसे एक आदमी बोलने में गलतियां कर जाता है, जी, इरादा कुछ होता है, जुबान से कुछ निकल जाता है। इरादा कुछ होता है, जबान से कुछ और निकल जाता है। ये बात जरा ठीक है, जी बोलिए आगे। हाँ, इरादा कुछ होता है, जबान से कुछ और निकल, जुबान से कुछ निकल जाता है। तो ऐसी गलती जो है इसको फता कहते हैं। जी बिल्कुल, अरबी जबान में उसकी लफ्ज़। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर जो उस आदमी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अख्ता मिन शिद्दतिल फरह,
وہ چاہ رہا تو کچھ بولنا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، زبان سے الٹا نکل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے. ہاں آدمی کی زبان غلبے خوشی میں ذوق میں نکل گیا. بہرحال مختصر کریں اس کو. سنتے رہو، جب آپ کو بولنا ہے تو آپ بولو کہ مجھ کو میری بات ختم ہو جائے آپ کی بات. ہاں تو میں یہ مسئلہ مختصر کریں، آپ آگے بتائیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ پر. اللہ آپ پہ بھی رحم فرمائے. سب پہ اللہ. کیسا ہوگا بھائی، آپ فون کیوں کہتے ہیں مجھ کو؟ بھائی آپ کو مجھ سے جواب نہیں مجھے ضمیر صاحب میں نہ سن ہی رہا ہوں، میں سن ہی رہا ہوں. آپ کے الزام نہ باندھے، میں سن ہی رہا ہوں. بیچ میں نے کل یہ بول دیا کہ خالی حضرت یہ بات آپ یاد رکھنا بس. جی بولیے کنٹینیو کریے. آپ خاموش رہو. اب اگر ایک آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی پوچھے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ میں اللہ کا رب ہوں اور اللہ نعوذ باللہ میرا بندہ ہے، تو یہ جملہ کفر نہیں ہوگا؟ کفر ہوگا، کفر ہے. لیکن ایک آدمی اس طرح کا جملہ غلطی میں بول جائے، بولنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن بولنے میں غلطی ہو جائے اور سامنے والا اعتراف کرے یا کوئی آدمی واقعی علم والا ہے بول رہا ہے، اللہ کے نبی جیسے وحی کے تحت بولتے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے اس نے نہیں کہا، تو اس پر غلطی ہی کا حکم لگایا جائے گا، اس پر کفر کا نہیں. لیکن اعلیٰ کل حال دونوں صورتوں میں دو میں سے ایک صورت ہے، یا تو یہ کہ خطا ہو گئی اس سے، یا تو جان بوجھ کے اس نے کہا اس طرح. جب جان بوجھ کے کہا تو کفر ہوگا. اور اگر غلطی ہو گئی، بولنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن زبان سے کچھ نکل گیا، وہ غلطی ہے. دونوں صورتوں میں صحیح تو نہیں ہے نا. ہاں یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں، ہاں میں سوال پوچھ رہا ہوں. سخت مشکل میں پھنسا ہو آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یا اے رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. جس فریاد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. جی ہو گئی آپ کی بات. ہو گئی، اور سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. نہیں سوال تو آپ خالی ہاں نہ میں پوچھ رہے ہیں. میں کٹگرے میں کھڑا ہوا مجرم ہوں، آپ جج ہیں. میں تفصیلی جواب دوں گا. آپ نے تفصیل کی سوال پوچھا، سوال تو اسی کا. اب ضمیر صاحب میری بات سنیے. آپ بیچ میں بول رہے ہیں، اصول نہ توڑیں، اصول نہ توڑیں. میرا بولنے کا نمبر ہے، اصول نہ توڑیں. آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں. اصول نہ توڑے، میرا بولنے کا نمبر. نہیں کوئی اصول نہیں توڑا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں سنا آپ کی بات نہ، دے رہے نا. میں آپ کی بات سنا، میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے یہ ہوتا ہے نا، اصول مجھے سکھا رہے ہیں، آپ خود اصول توڑ رہے ہیں. آپ مجھے جواب دینے دیجیے نا. آپ میرا یہ جواب دیکھیے. میں نے سوال دیکھیے یہ جو بولتے رہیں گے آپ، بات ہے کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ آپ بولتے رہیں گے، میں جواب دوں گا تو آپ کے بیچ میں ٹوکیں گے. جب میں بولتا ہوں تو آپ کہتے ہیں خاموش رہیں. دیکھیے میں جواب دے رہا ہوں، سنیں گے بات. فریاد کرے اس کا جواب دیں گے کہ نہیں؟ ہاں بولیں. ارے ہاں میں جواب بھی دے رہا ہوں. ہاں ہاں ہاں. آپ پھر بولتے جا رہے ہیں تو جواب کیسے دوں گا؟ عجیب ہے یار. میری بات سنیے، جواب جو ہے تفصیلی طلبی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ آدمی کی دو صورت. پھر بول رہے ہیں آپ، پھر بول رہے ہیں جھوٹ. ایسے بات نہیں ہوگی. پھر بول رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے پھر جھوٹ. تو آپ نے کتنے بولے ہیں حضرت؟ میں بحمد اللہ آپ کو اسکین دے سکتا ہوں. آپ اپنے بیان میں بیٹھ گئے. اب آپ جواب دے رہا ہوں میں تو آپ سن نہیں رہے. آپ نے اتنی تفصیلی بیان کر دیا، آپ نے تفصیلی بیان کیا، میں نے سنا نا. کیوں نہیں آپ سن رہے میری بات کو؟ سوال کا جواب یہ ہوتا ہے نا، دیکھو یہ ہوتا ہے بے اصولی کرنا. آپ تقریر تو آپ خود کر رہے ہیں. آپ کی بات میں نے سنی نا حضرت. آپ میرے جواب سننے کے لیے تھوڑا وقت دینا. فریاد کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے تو ان کے دل کا ارادہ آپ کو کیسے پتا؟ ارے عجیب، آپ خان نامے سوال جواب مانگ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے خود یہ بات کہی کہ بندہ بعض مرتبہ اس کو اختیار میں نہیں ہوتا، زبان سے کوئی اور جملہ نکلتا ہے. میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ابو زید ضمیر صاحب، یہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اصول بہت توڑ رہے ہیں اور دوسروں کو اصول سکھا رہے ہیں. آپ کو ہدایت دے. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے. اس کا جواب نہیں دیں گے تو میں جواب دے رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں سن رہے میرے جواب کو؟ کیوں نہیں جواب سن رہے آپ میرا؟ آپ جواب 50 دوسری چیزیں بولنے لگے. نہیں آپ جو بولیں اتنی. اچھا ایک منٹ، فالتو وقت تو نہیں ہے نا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. آپ ذرا استغفار پڑھ لیں. آپ نے ایک تفصیلی بحث کر ڈالی اور مجھے بہت زیادہ وصول، آپ بہت زیادہ وصول جو ہے آپ نے مجھے سکھایا کہ آپ خاموش رہیں خاموش رہیں خاموش رہیں. میں خاموش رہا. اب میں جب جواب دینے جا رہا ہوں تو مجھے آپ کے وصول جتنے آپ نے تفصیلی کی، جتنے آپ نے تفصیل کی حضرت، آپ اس تفصیل کا جواب تو سن لینا پہلے، پھر اس پہنچوں کا میں جواب دیتا ہوں نا. میں نے اب ہاں یا نہ میں سوال کر رہے ہیں. پوچھا، حد ہو گئی. آپ اس کا جواب نہیں حد ہو گئی. میں جواب دے رہا ہوں، آپ سے. آپ چپ رہیں گے؟ بالکل نہیں. اصول توڑ رہے ہیں آپ. یہی ہے اصل میں آپ کا دیکھو، اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جواب کو سننا نہیں ہے.
हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने एक वाक़ये पे झूठ बोला, जो वाक़या इब्ने हैशमी ने नकल किया, इमाम बशकवल ने नकल किया, नवाब सिद्दीक हसन खान ने नकल किया, आप कहते हैं कि वो वाक़या है ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्यों परेशान रहूंगा, परेशान इत्मीनान में हूँ। सारे तन बदन में आग लगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपके लिए ज़ेबा नहीं हजरत, ये बस इतने लोग आपके लिए ज़ेबा नहीं है। हदीस हो रहे हैं, लोग तो कादियानी भी हो रहे हैं हजरत, लोग तो कादियानी भी हो रहे हैं, लोग तो मुर्तद भी हो रहे हैं, ये दलील है। लोग तो मुर्तद भी हो रहे हैं, दलील है। हदीस हो रहे हैं, लोग मुर्तद भी हो रहे हैं, दलील है। अच्छा अहले हदीस क्या हो रहे हैं, गुरबा हो रहे हैं कि जमीयत हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जमीयत अहले हदीस फतवा देती है, गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। आप जवाब, आप अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। जमीयत अहले हदीस का फतवा है कि गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। अरे आप क्या करेंगे? अब कहाँ चले गए आप? मेरे पास नहीं, तो आप इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर आप ऐसे बहस करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। अहले हदीस आप जवाब सुने, मौजू पे आए, जवाब सुने, क्यों जवाब सुने। इसलिए हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, मेरे लोगों भाई, के पास इस तरह का बात करने का कोई साफ तरीका नहीं है। हाँ। आप लोग गैर मुतालिक बात करते हैं। गैर मुतालिक बात कर रहा हूँ मैं। असल जो सवाल पूछा एक जाए, तो असल सवाल देखो, बोलते रहे आप, उसूल तोड़े बोलते रहे, आप उसूल तोड़े बोलते रहे। आपने तफसीली बहस कर डाली मेरे सामने कि शौक होता है, जौक होता है, खुशी का। आप अपनी बात में खुद फंसे हैं हजरत। आपने जो बात कही ना कि बंदे, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा बाकायदा लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा किसी को फरियाद अर्जी नहीं करते। वो उनका अकीदा बाकायदा वजह से लिखा हुआ है। आप उनकी एक इबारत में, एक इबारत से पढ़ के जो आपने खूब वजाहत किया, अंदर उतनी हिम्मत है ही नहीं कि आप उसका जवाब देखिए ना, आप नहीं सुनेंगे ना, आप नहीं सुनेंगे। मैं आपकी गैर इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का बाकायदा अकीदा छपा हुआ है। सुन की तो मुसीबत हुई है। मुसीबत तो यही मसला है ना हजरत, आपकी तहकीक मुकम्मल अगर होती तो आप ये ना कहते कि ये वाकया मैंने कहीं नहीं सुना। ये वाकया तो इब्न कलानी के शागिर्द इमाम सखावी नकल करते हैं। इमाम सखावी का अकीदा आप उनको, आप इमाम सखावी का अकीदे पे बोले ना कुछ। कितने परेशान हो रहे हैं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोले ना कुछ, इस वाक्य पे आप बहस करें ना। इत्मीनान के साथ अहले हदीस इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अहलुलुद्दीन के अंदर भी ये वाकया नकल किया है। आप सबको बतकीदा कहें ना, क्यों नहीं कहते? अपनी अंदर एक चीज पैदा क्यों नहीं कहते आप असलाफ की बातों को क्यों छुपाते हैं? या जो तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को आप क्यों छुपाते हैं? अल बिदाया वल निहाया को क्यों छुपाते हैं? आप उम्मत में क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? आप नहीं सुनेंगे, मुझको मालूम है। तो आप कहाँ सुन रहे हैं मेरी? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ तो आप बोलते मुझे नहीं सुनना है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं आपकी कई गलतियाँ निकाल सकता हूँ। आप मुझे जवाब देने दे ही नहीं रहे। आप मुझे जवाब देने दे ही नहीं रहे हजरत। आप मुझे जवाब देने दे ना। पूछा आपसे, क्यों नहीं देने जवाब दे रहे? आपने आधे घंटा मुझे चुप कराया कि उसूल से ना तोड़ो, तालिब इल्म हो। झूठ बोले हैं, ये भी झूठ बोले। चुप कराया ना मुझे आपने, मैं चुप रहा ना। आपका सवाल सुना कि नहीं सुना? आधा घंटा चुप नहीं कराया आपको। अरे मैं चुप रहा ना, ये चुप रहा ना। आप इतने झूठ बोले हैं कि वाकया हमें कहीं मिला ही नहीं, मैं अहले हदीस हो गया। चुप रहे। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं इसका जवाब दूं, इसका जवाब दूं? आप फिर झूठ बोले। चलो इससे जवाब देता हूँ मैं। आदमी बाज मरतबा अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो अक्सर से मुराद अदद नहीं होती। गैर जरूरी बात आपने की, आप जवाब इतना तफसीली बहस किए। मैं कह रहा हूँ कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अकीदा उनका छपा हुआ है। आप क्यों छुपाते हैं उनको एक इबारत को लेके? सवाल पूछा हूँ, उसका जवाब। हाय हाय हाय, घर को लगी या घर की चिराग से, ऐसे कितने सारी इबारतें मेरे पास हैं। आप वाजे करेंगे? ये जो शेर है आप ही के, मैं आप ही के घर का चिराग हूँ। हाँ तो वही तो मसला है ना कि हमारे घर को आपसे आग लग गई ना। अबू ज़ैद ज़मीर साहब, असल में इसलिए ऐसा होता है ना कि तहकीक आप करें। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, आप अपने आप को मुहक्किक ना समझे, इसलिए कि हर आदमी जो है ना तालिबे इल्म है। पहले बोल चुका हूँ। देखिए आप सवाल नहीं, मेरे जवाब नहीं सुनेंगे तो क्या बात होगी? यहाँ वहाँ की बात होगी। आपसे मैंने खुद इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह की वो इबारत जो है वो तसव्वुफ के ताल्लुक से है। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छप चुका है। जब एक आदमी अपना अकीदा लिख चुका है कि मेरा ये अकीदा नहीं है, तो उसकी इबारत से आप अकीदा कैसे गढ़ रहे हैं? मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल पूछा, आप जवाब उसका नहीं दिया। हाय 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 हाय, आपको एहसास हो रहा होगा। माशाअल्लाह, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है। एक आदमी अपना अकीदा कहता है कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा कोई फरियाद रसी को नहीं आ सकता, तो उसकी एक इबारत को आप बिला समझे तसव्वुफ की इबारत को जबरदस्ती अकीदा गढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं इसका अकीदा यही है। आपसे पूछा, आप मुझको मालूम है, आप देवबंद में लिख के भेज देना। अगर देवबंद में तहरीर लिख के भेज दें, अगर देवबंद वाले कह दें कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा था,
میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. چلیے اور پکا اہل حدیث ہو جاتا ہے. ایک آدمی امداد اللہ مکی مہاجر کا یہ عقیدہ آپ لکھ کے دیوبند میں بھیج دیں. اگر دیوبند سے یہ جواب آ جائے کہ امداد اللہ مکی مہاجر کا عقیدہ یہی تھا تو بے شک میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. بولیے. کی بات چیت آپ لوگ کرو گے تو کیسے آپ ابو جے جمیل صاحب مسئلہ ایسا ہے نا, مسئلہ ایسا ہے آپ اپنی بات کر لیے, ہی نہیں کرو گے, آپ اپنی بات کر لیے, میں نے جواب دے دیا. تصوف کی عبارت کو آپ نے عقیدے پہ فٹ کر دیا, یہ آپ کی جو ہے بددیانت ہے, بددیانت ہے آپ کی. اور وہ واقعہ جو آپ نے پیش کیا, آپ امام سخاوی کو پڑھ لیتے, نواب صدیق حسن خان کو پڑھ لیتے, ابن جوزی کو پڑھ لیتے. آسانی سے لوگ نہیں آئیں گے. ہاں, لوگوں کو ساری چیزیں سارے واقعات آپ چھپاتے ہیں. ایسے میں کئی بے شمار واقعات ایسے آپ کو پیش کر سکتا ہوں. آپ لوگ ہم لوگ عوام کو دھوکہ حضرت نہ دیں, میری آپ سے گزارش ہے. عوام کے سامنے پوری تحقیق پیش کریں, سلف کو نہ چھوڑیں. حضرت شیخ زکریا نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب سلف نے لکھا ہے, سب سلف نے لکھا ہے. کہ ہم لوگوں کو مشق ہوتی ہے جب تک کہ آپ زبان دیکھو, زبان سے نہیں ہارتی. ابو ضمیر صاحب زبان سے نہیں ہارتی. آپ میرے سوال کو جواب سننے کے بجائے تفصیلی آپ نے سوال کیا, میرا جواب تفصیلی آپ نہیں سن رہے. تو ہم لوگوں کو علم کی تربیت نہیں ملتی بھائی. اصل میں ایسا ہے نا کہ اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا جواب بولنے کے لیے زبان کو چپ رکھنی پڑتی ہے, وہ کان سے سننا پڑتا ہے. دیکھیے کان کو چپ کر رہے ہیں آپ, کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ بولوں میں جواب دوں اس کا؟ نہیں, پہلے وہ جواب دے. حد ہو گئی, میں جواب دے رہا ہوں تو آپ سنتے نہیں ہیں. میں نے کتنا آپ سے پوچھا ہے, میں اس لیے کتنا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حضرت, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, کسی کو فریادرشی کے لیے عقیدے کے ساتھ پکارنا شرک ہے. اور یہ عبارت جو ہے حضرت کی تصوف کی ہے, حضرت کا عقیدہ چھپا ہوا ہے. جب حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو عبارت سے آپ نے عقیدہ کیسے گھڑا, یہ اس کا جواب ہے. نہیں, میں نے عقیدہ نہیں گھڑا. نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ہم قاضی سوکانی کی روح سے مدد مانگتے ہیں. میں نے صرف ایک سوال پوچھا. میرے پاس عبارتوں کا بھنڈار ہے ابو ضمیر صاحب. میں نے قاضی سوکانی کی روح سے مدد مانگ رہے ہیں. نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں لکھا ہے, مقدمے میں. اس کتاب کی تالیف میں ایک سوال آپ سے پوچھا ہے, میں جواب تو دیا نا, اور آخر تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. جواب دیا نا میں نے. شرک ہے نہیں دیا آپ. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے, عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. عقیدے سوال سنیں. اللہ اکبر. یہ گھبرا کی ہنسی اور کچھ نہیں. میں گھبرا رہا ہوں. کبریا فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. مشکل میں پھنسا ہوں آج. دیکھو اصل میں بولتے رہے, مشکل کشا فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. ہاں, میرا سوال آپ کو معلوم ہے میں نے کیا پوچھا؟ آپ نے پوچھے کیا آپ کسی کو فریادرشی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ نہیں. میں نے کہا شرک ہے. جواب نہیں ہوا, جواب ہوا کہ نہیں. ایمانداری سے دیکھیے, جیت جائیں آپ. میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ہار گیا, آپ جیت جائیں. میں کہہ دیتا ہوں میں ہار گیا, آپ جیت جائیں. میں نے بھائی کیا پوچھا آپ نے؟ جی بولیے, کیا پوچھا؟ پہلے پوچھا تھا کیا. دیکھیے گفتگو کرنے کے لیے ایک اصول یاد رکھیے. پہلا, ہاں بولیے نا. آدمی جو خود بولے اور سامنے والا بولے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا, بات کرنے کی کوشش کی. میں اسی کو آپ کو یاد دلا رہا تھا. سنیے. اچھا سنیے میری بات, اب اصول طے کرتے ہیں. اصول طے کرتے ہیں. آپ 2 منٹ بولیں گے, سنیے 2 منٹ آپ بول لیں, اس کے بعد 2 منٹ مجھے بولنے دیں. اس کے بعد میں نے ایک دوسرا سوال پڑھنے کے بعد پوچھا. کیا پوچھا تھا بتائیے. چلیے آپ اپنی بھڑاس نکال لیں, آپ انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بولیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بولیے. آمین. یہ جو یہاں پہ شعر میں نے 2 بیان کیے ان کے, ہاں, اس کے بارے میں نے پوچھا. اے رسول کبریا فریاد ہے. ہاں, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. سنو رے بھائی میرے بات سنو تو صحیح. بولیے. بے صبری کیوں؟ ارے بے صبری تو آپ نے میرے جواب ہی نہیں سنے, اور یوں کہہ دیا میں سنتا ہی نہیں. سوال ہی نہیں پوچھا میں. دیکھیے پھر آپ کہہ رہے تھے سوال پوچھیے, اس کے بعد نہیں آپ جواب دے رہے. آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. بہرحال بولیے. سنیے, یہ جو 2 شعر میں نے پڑھے, اس کے بعد میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا. ہاں پوچھیے نا. اتنا ضائع کر دیا آپ نے, جواب نہیں دیا. اچھا, میں نے پوچھا کہ ان 2 اشعار میں یہ کن سے فریاد کر رہے ہیں. جی بول دیا آپ نے. عقیدے کے ساتھ ایسے اشعار کہنا شرک ہے. ہو گیا میرا فتویٰ. اب میں کہتا ہوں کہ ذوق میں جیسے آپ کی حدیث آپ نے بیان,
यही तो पागलपन है। आप मैं पूछता कुछ हूँ, आप बोलते जब इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा नहीं था, अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कितनी बार बोलूं आपको, कितनी बार बोलूं? शिर्क तो है, बोला ना मैंने, जवाब नहीं बना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, अरे यार क्या हो गया, हद है। जी बोलिए। जैसे 2 शेर मैंने पढ़े हैं। हाँ फिर से पढ़े। हाँ किसी से खिताब है ना, खिताब। फिर से पढ़ता हूँ मैं शेर, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है, अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है, अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है। 10 बार बोलूं आपको? क्या हो गया है जमीर साहब आपको? हाँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 50 बार से 10 बोलेंगे। अच्छा, सवाल के सारे हक आप ही को हैं। हाँ ना में जवाब मांग रहे हैं। आप अदालत के जज हैं, मैं मुजरिम हूँ। बोले। मेरा सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि क्या ये किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जुमला अगर लिया जाए तो ये नबी से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन इनका अकीदा ये नहीं है, इनका अकीदा छपा हुआ है। ये गलबे शौक की बात है, तसव्वुफ की बात है। मैंने आपको बता दिया, इनका अकीदा छपा हुआ इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का। एक आदमी कह रहा है कि मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा नहीं है। आप उस पर अकीदा फिट कर रहे हैं जबरदस्ती। उसकी जबान से कोई जुमला निकल गया बेअख्तियार, तो उस पर आप क्यों अकीदा फिट कर रहे हैं? अकीदा आपसे कैसे अखज़ कर रहे हैं? उससे कहाँ से उसूल मिला आपको? आपसे जो गुफ्तगू हो रही है, लोगों ये ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा काम आएगा हम लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पूछता हूँ। हाँ माशाअल्लाह। आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ। मैंने कहा कि जो शेर उन्होंने लिखे हैं, बार पूछेंगे यार, जितनी बार आप जवाब देंगे उतनी बार। इस शेर के अंदर इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह फरियाद के जुमले नबी की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अकीदे के साथ ऐसे जुमले मंसूब करना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कितनी बार जवाब दूं हजरत, इतनी वजाहत से? और मैं कह रहा हूँ कि ये गलबा शौक तसव्वुफ की बात है, उनके अकीदे छपे हुए हैं। क्या नहीं दिया जवाब आपको? क्या नहीं दिया? बोले जरा वापस से, क्या नहीं दिया मैंने जवाब? बोले। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया अब तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह यूं कह रहे हैं कि या नबी फरियाद है, मुश्किल कुशा फरियाद है, मुसीबत में फंसा फरियाद है। इस तरह से जुमले अकीदे के साथ कहना शिर्क है। आपका सवाल ये था किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि नबी की तरफ ये फरियाद मंसूब कर रहे हैं, नबी से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन अकीदे से इस तरह की फरियाद करना शिर्क है। और इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है कि आपका ये अकीदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आप इबारत से अकीदा क्यों अखज़ कर रहे हैं? मुझे ये आप समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात। अब 2 चीजें हैं, देखिए 3 चीजें। इसमें आपने 2 बातें इसमें कही। हाँ। एक ये कि मुहाजिर मक्की साहब जो हैं, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद कर रहे हैं। अब आधी बात न पेश करें, मेरी आधी बात न पेश करें, आधी बात न पेश करें। मैंने पूरी जो बात कही वो रिकॉर्ड भी हो रही है, पूरी बात पेश करें, मेरे पास पूरी बात पेश करें। ज़बान के जुमले से उन्होंने ये बात कही, इस तरह से अकीदे के साथ जुमले इस्तेमाल करना शिर्क है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लफ्ज़ या रसूलुल्लाह का कहना क्या है, तो आप उसका जवाब नहीं दिए। अगर बगैर अकीदे के कोई आदमी या रसूलुल्लाह कहता है तो ये शिर्क नहीं है। इस मसले की आप जानते होंगे वजाहत। गुफ्तगू नहीं है अभी क्या बात है? मुताबिकत में आदमी दलील मिसाल दे सकता है, उससे नहीं। अरे भाई हाँ, फरियाद जो है, हाँ, अल्लाह के सिवा आपने कहा किसी और से फरियाद करना, आपने कैद नहीं लगाई थी। हाँ हाँ, क्या कैद नहीं लगाई? क्या कैद नहीं लगाई? गलबे शौक की। अल्लाह अकबर। अब ये आपको बताना पड़ेगा। ये तो आपने खुद बयान कर दिया अल्लाह के नबी की हदीस से कि खुशी में आदमी नहीं चाहता था, ऐसा जुमला निकल गया। तो ये उसूल तो आपने खुद बयान कर दिया, मुझे कैद लगाने की क्या जरूरत है? वो गलती थी कि नहीं थी? ये मैं कह रहा हूँ कि ये गलती अगर अब इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर अगर अकीदे के साथ कहा है तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे छपे हुए हैं, किताबें छपी हुई हैं, तो क्यों आप एक इबारत का अकीदा अखज़ कर रहे हैं? आप पूरी उनकी बातों को सुन नहीं रहे। आपने ये तो कहा कि मुहाजिर मक्की साहब ने, आपके कहने के मुताबिक वो गलबे शौक में कह रहे हैं। तसव्वुफ का मतलब क्या होता है आपको पता है? कुरान करीम में तसव्वुफ को तजदीद से जिक्र किया गया और हदीस में एहसान से। मकाम एहसान क्या है?
मकाम एहसान क्या है मालूम है आपको? अरे जरा, मकाम एहसान रसूल के साथ है, अल्लाह के साथ है? अरे मकाम एहसान अल्लाह ने फरमाया तू नमाज ऐसी पढ़ कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह के साथ है या रसूल के साथ है? मैं तसव्वुफ की गलबे शौक की बात कर रहा हूँ। मकाम एहसान क्या चीज है? मकाम एहसान कि कोई चीज का आदमी, गुबूबियत का आदमी अल्लाह से देखता है। अल्लाह से जुड़ा है कि रसूल से? अच्छा, गुबूबियत का उसको मुशाहिदा हो रहा है कि नहीं मकाम अरे एहसान? भाई, मकाम तो फिर शिर्क नहीं आएगा, शिर्क लाजिम नहीं आएगा। मकाम एहसान की बात यहाँ नहीं हो रही है। हाँ, तो फिर आप जैसे बातों में न फंसाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। हाँ जी बोलिए, आपका सवाल ये था अबू ज़ैद ज़मीर साहब, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैं समरी कर देता हूँ बात की। देखिए सुनिए बात की समरी कर देता हूँ मैं। आप 2 मिनट सुन लीजिए भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। आपका छोटा सा मैं भाई हूँ, मैं छोटा सा आपका भाई हूँ, मेरी गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए, सिर्फ 2 मिनट। नहीं, मैंने आपको उसके बाद भी आपकी बात ऐसा नहीं। मैंने आपको सवाल जो फोन जो किया था ना, जिस वाक्य के लिए, उस वाक्य की आपने कोई तस्दीक नहीं की। मैंने कितने हवाले दिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि यही वाक्य नवाब सिद्दीक हसन खान ने नकल किया है, तो फिर आप अहले हदीस छोड़ दें अब मतलब। अरे बहुत सारे और चीजें हैं, ये मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं इबारत लेके बैठ जाऊँ, मुझे कल फोन करो, मैं 100 इबारतें पेश करूंगा। काजी शौकानी की रूह को बुलाया जा रहा है, काजी शौकानी की रूह को बुलाया जा रहा है, आप क्या करेंगे? एहसान है मेरी तरफ से। आप 1 मिनट, आप अहले हदीस है ना? अहले हदीस है ना भाई? यही एहसान है आपका। ज़ैद ज़मीर साहब, आप अहले हदीस है ना? मैं अहले हदीस आलिम की ऐसी कई बातें पेश करूंगा कि काजी शौकानी की रूह से मदद मांग रहे हैं अपनी किताब की तालीफ के लिए। अपना जवाब नहीं देता रहे हैं तो भाग रहे हैं आप अहले हदीस मजहब भी छोड़ दें, ऐसी बातें तो आपकी किताबों में नकल की गई है। खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरों को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ बोलिए, जबान से नहीं हारती। मैंने जवाब दे दिया, फिर जवाब सुन ले। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही अशार के अंदर, वो नबी की तरफ मंसूब की, वो शिर्क है। शिर्क है अगर अकीदे से कही। जवाब नहीं हुआ। जिस घर से फोन किया है वो बिल्कुल नाकाम हो रही है। आप फिर अपनी बात से मजीद साबित कर रहे हैं। हम लोग इस साल को दूर नहीं कर सकते, आप लोग ये साबित कर रहे हैं। खामखा क्यों आप फोन किए नहीं कर सकते? इश्काल तो अबू जहल के, अब इसकी दलील इश्काल अबू जहल के, आप सल्लम जो है अबू जहल मुतमईन नहीं हुआ आप सल्लम के जवाब से, तो ये आपकी दलील फासिद है। ये आप ना कहें कि आप मुतमईन नहीं कर रहे हैं। मुतमईन जो है ना खुदा करता है, हम सिर्फ बात को पहुंचाने वाले हैं। इसलिए आप उलमा से क्यों पूछने के लिए बोले मुझको? क्या दुआ करो करते थे आप? क्या आपने कहा एक आलिम की बात से आप एक आलिम से बात की, बस आप उसके ऊपर कैसे चल गए? आपने बोले ना। मैंने ये कहा कि आपने ये वाकयात क्यों नहीं किताबों में तहकीक की, आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर तहकीक तो किताबों से भी आदमी मुतमईन नहीं हो सकता अबू जहल। अरे भाई, मेरे भाई, इमाम ज़हाबी को आप क्या समझते हैं? इमाम ज़हाबी को सिखा समझते हैं कि नहीं? इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, सन 1947 में इंतकाल हुआ है। हाजी इमदादुल्लाह मक्की की फरियाद की इबारत पूछ रहा हूँ। हाजी इमदादुल्लाह मक्की, देखिए बहस कर रहे हैं, फिर मौजू चेंज करते हैं तो उस तरफ मुझे जाने दें, या तो फिर इसी मौजू पे रहें। हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, मेरे प्यारे अबू ज़ैद ज़मीर साहब, हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ये अशार कह रहे हैं। इस अशार को अकीदे के साथ कहना शिर्क है। मैं कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं, लेकिन इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छप चुका है। ये बात उनसे गलती हो सकती है, गलबे शौक में हो सकती है, लेकिन उनका ये अकीदा नहीं था। उनका अकीदा दूसरी किताबों में छप चुका है। आप एक इबारत से क्यों अकीदा खस कर रहे हैं? ये बददियानती नहीं तो और क्या है? ये उनका अकीदा नहीं था जो शेर में इन्होंने कहा। बिल्कुल उनका अकीदा नहीं है। मैं आपको दे सकता हूँ उनका स्कैन कि उनका अकीदा क्या था हजरत का। आपने कहा कि जो 2 शेर हैं ये नहीं है। अशार में अशार से अकीदा खस कर रहे हैं आप। इतने उसूल तो आप जानते होंगे भाई। मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। आप अशार से अकीदा खस कर रहे हैं। आप मेरी वजाहत आप कर रहे हैं ना, वजाहत मेरी है। मैं वजाहत कर रहा हूँ कि नहीं, आप भी उसमें फंसते जा रहे हैं। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया। भाई भाई आप गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, नाराज ना हो। मैं सिर्फ ये मैंने साफ वजाहत से कहा कि आप ये मुझे बताएं, एक आदमी, हाँ कौन से जमीयत की गुरबा? मैं भाई, आप जमीयत क्यों जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, इतने शदीद इख्तिलाफ है कि जमीयत कहती है कि जमात का अमीर बनाओ, गुरबा कहता है अमीर बनेगा तो कत्ल कर दिया जाए। अपने इख्तिलाफत तो दूर करें आप। सकते हैं ठीक है, जबान से नहीं हारती। मैं मौजू पे आ रहा हूँ। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर है, अगर आएंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। कब आएंगे जरा बता दीजिए। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का नाम लिया, फिर पूछते मौजू पे आए नहीं, कि यही तो मौजू है। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने कई बातें हैं
ارے میرے بھائی ابھی آپ ایک عبارت پیش کیے نا, ابھی ایک عبارت پیش کی اس پہ بات کریں, ابھی جو عبارت پیش کی اس پہ بات کریں. کئی عبارتیں تو پھر میں بھی لے کے آتا ہوں, آپ مجھے کل فون کریں, میں بھی عبارتیں لے کے بیٹھ جاتا ہوں. اگر عبارتوں سے عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے, بات کرنے کی دیکھیے اب مجھے میری بات سنیں. یہاں پر جو شعر میں نے پیش کیا آپ کے سامنے, کتنی بار دو اشعار کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا تھا جی کہ آپ یہ بتائیے اس میں وہ کس سے فریاد کر رہے ہیں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ بددیانتی نہیں کرنا, اللہ کے واسطے نا بددیانتی نہیں کرنا, پورا جواب نقل کرنا. اللہ کے واسطے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جواب پورا نقل کرنا. یہ خالی مت کہنا کہ اللہ کے نبی سے فریاد کر رہے تھے. والے لوگ ہیں, ہم محنتی نہیں ہیں. ہاں اللہ اکبر. ابھی اس سے بات کریں گے تو پھر ابھی بتا جانے دیں. ذرا سنیے, نواب صدیق حسن خان کے استاد حنفی چھوڑیے. ہاں بولیے. ہاں اے رسول کبریا فریاد, یہ جو اشعار ہیں آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس میں انہوں نے غلبہ شوق سے یہ کہا ہوگا, اور اس میں نسبت اللہ کی طرف شروع سے کہہ رہے تھے آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا لفظ استعمال کر رہے تھے. پھر اخیر میں آپ نے کہا کہ ہاں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی ہے, لیکن یہ غلبہ شوق میں آپ کے کہنے کے مطابق. بالکل عقیدہ آپ کا یہ نہیں, آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, میں بھی آپ کو حوالے دے سکتا ہوں. ارے بھائی ذرا سنو, درمیان میں بولنا ضروری ہے. آپ بھی تو بولتے ہیں مجھے ضمیر صاحب, اصول خالی میرے لیے ہے کیا؟ میں غلط بول رہا خالی میرے لیے کیا, بتائیے آپ مجھے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ بولیے. دیکھیے آپ جب غلط بولتے ہیں تو غلط کیا مطلب, آپ طے کریں گے کہ اللہ طے کرے غلط صحیح کا, آپ طے کریں گے. میں بھی کہتا ہوں آپ غلط بولتے ہیں. آپ بتائیے, میں صحیح بول رہا ہوں. ہو گئی اللہ طے کرے گا تو پھر مجھ کو فون کیوں کیے صحیح غلط کے لیے؟ صحیح غلط, میں تو آپ سے تشریح چاہ رہا تھا, صحیح غلط نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی. میں نے یہ نہیں کہا کہ بتائیے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں چھپائی, یہ واقعہ دوسری کتابوں سے آپ نے کیوں چھپایا. کہاں تشریح کی؟ امام سخاوی کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا, امام بشپل کا حوالہ دیا, آپ نے تشریح نہیں کی اس کی. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ایک واقعے پر آپ نے کیوں اپنا موقع بدل دیا. ہاں بالکل, بس یہ سوال تھا میرا. موقع بدل دیا. الحمدللہ موضوع پہ جواب دے دیا الحمدللہ. کیا جواب دیا؟ اچھا ٹھیک ہے, اب مجھے ضمیر صاحب ایک بات مجھے بتائیں. اب یہ واقعہ کہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا آپ کو, اچھا آپ دیانتداری یہ کریں کہ میں نے, دیکھیے آپ بول دیتے نہیں ہیں, حد ہے. میرے کو بول نہیں دے رہے آپ, میں تو سن رہا ہوں. آپ کو جواب یہ دیا, ہاں میں نے آپ کو جواب یہ دیا کہ وہ پورا موقف بدلنے کا اپنی بات پر اس سے میں نے تحقیق شروع کی, اور الحمدللہ آج میں الحمدللہ. اب یہ سوال جو میں نے پوچھا تھا آپ سے, اب تک کے جو بات آپ نے جواب دیا اس کا, اگر آپ اس سے چھوڑ دی بول رہے ہیں آپ نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ انہوں نے غلبہ شوق سے کہا ہوگا آپ کے گمان کے مطابق. گمان نہیں, ان کے عقیدے چھپے ہوئے ہیں بھائی, نہ گمان کیوں, میں یقین سے کہہ رہا ہوں. گمان زن کا درجہ رکھتا ہے, گمان زن کا درجہ رکھتا ہے. آدمی تحریر کر چکا ہے میرا عقیدہ نہیں ہے, تو کیوں گمان پہ لے جا رہے ہیں آپ؟ کیا عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا کیا؟ عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا ہے؟ حد ہو گئی, کہاں کے موضوع کہاں لے جا رہے ہیں. عقیدہ تبدیل ہوتا ہے, لیکن آپ اللہ رب العزت کو پتا ہے نا, اللہ رب العزت کو پتا ہے نا کہ عقیدہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں, کہ کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا. جب آپ ضمنی عبارت کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کو, جب اللہ کو معلوم ہے تو چھوڑ دیجیے نا, ہمارے عقیدے پہ بات مت کیجیے, ان کی بھی مت بات کیجیے. تو آپ تو کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, تو آپ نے پیش کیا. ارے آپ دے رہے تھے غلط ہے, اگر غلط آپ عقیدہ پیش کر کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں عقیدہ؟ نہیں, اللہ کو علم ہے, دلوں کا حال کس کو معلوم ہے. تو پھر آپ نے کیسے پیش کر دی عبارت؟ آپ اپنی بات کو خود پس کر رہے ہیں, خود پس رہے ہیں آپ. ان کے دلوں کا حال آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے عبارت کیسے پیش کی؟ ایک منٹ, آپ اس کا ہے, دلوں کا حال ان کے اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ امداد اللہ مکی مہاجر جب یہ شعر لکھ رہے تھے ان کے دل کا حال کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو معلوم ہے. نہیں بولے نا آپ, اس کو جواب دینا مجھے. بحث تو فجر تک ہو جائے گی حضرت, آپ کے ساتھ بولتا رہا ہوں, بحث تو فجر تک ہو جائے گی. الحمدللہ حد ہو گئی. ہم لوگ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, تو پھر آپ نے اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑا اس عبارت کو, کیوں نہیں چھوڑا اللہ پر؟ کیوں آپ نے عقیدہ اخذ کیا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے؟ کیوں اخذ کیا آپ نے؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے. میں نے جو بات اصول توڑ رہے ہیں آپ. ارے اللہ کے بندے سنو, ذرا سنو. عقیدہ اخذ کرنا عبادتوں سے, کہتے ہیں علم اللہ کو ہے دل کا, علم مذات صدور اللہ ہی ہے نا, تو پھر چھوڑ دو اللہ پر. عبارت پر حکم لگائیں گے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ بولنے نہیں دے رہے. ایک منٹ, عبارت حکم تب لگائیں گے جب وہ کہہ رہا ہو کہ یہ میرا عقیدہ ہے. جب وہ کہہ رہا ہے دوسری کتابوں میرا عقیدہ نہیں ہے, تو آپ عبارت پہ کیوں حکم لگا رہے زبردستی؟
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर जब आपसे गुफ्तगू की, अब मौजू ना चेंज करिए, मौजू ना चेंज तभी मैंने आपको यही मौजू हाँ, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने ये इबारत नकल की है। भाई मैं कह रहा हूँ बार बार आपके हाथ पैर जोड़ के कहूँ क्या कि अगर उन्होंने अकीदे के साथ ये बात कही है तो शिर्क है। ये उर्फन बोला जाता है, हाथ जोड़ना उर्फन बोला जाता है, हाथ बोलना उर्फन बोला जाता है। नहीं, आप बहस ना करें, हाथ जोड़ना उर्फन बोला जाता है, आदमी हाथ जोड़ता नहीं है। इसका मतलब होता है कि भाई अब मेरी बात मान लें। उर्फन का कोई लफ्ज़ हद हो गई। आदमी बोलता है प्लीज भाई मेरी बात सुन लें, आपके हाथ जोड़ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आदमी उसके हाथ जोड़ के अकीदे के साथ हाथ जोड़ रहा है। आप कहाँ लुगत को और फिर अकीदे में फिट करते हैं यार। कैसे जोड़ता है हाथ जोड़ के? वो जैद जमीर साहब ऐसे तो बहुत वक्त हो जाएगा। आपने इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर, असल में आपकी देखिए, मैं आप बुरा नहीं मानना, बड़े हैं माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ अभी और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं आलिम भी नहीं हूँ, मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया भाई, खाली आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ कि आपको जब ये मालूम पड़ गया कि ये वाकया दूसरी किताबों में भी है तो एक बयान आप उस पर भी कर देते कि भाई मुझसे गलती हो गई, पहले असलाफ ने भी इस वाकयात को बयान किया है, आपने ऐसा नहीं किया। मैं इसके लिए आपको फोन किया था। आपकी किताबों में मैंने जब जवाब दे दिया है उसमें आपने आप जवाब आप जब वीडियो पे देंगे ना भाई, जैसे आपने वीडियो पे दिया उस सवाल का जवाब, तब जवाब बनेगा। आप वीडियो पे, मेरी तुम्हारी बात हुई ना, आप वीडियो पे इसका जवाब देना कि ये वाकया पहली किताबों में है, मेरे इल्म में नहीं था। जवाब दिया मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वीडियो में आप ये बात कहें कि भाई ये वाकया दूसरी किताबों में है, आप कहेंगे बोलिए कल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आप इस वाकयात पे। मैंने उस आलिम के जवाब पे बात की और मैंने बिल्कुल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे इबारत से अकीदा फिट कर दिए, मजमे को हंसा रहे हैं, ये कहाँ की दयानतदारी है। अब आप एक रिकॉर्ड और कर लें। ये मुझको बताइए कि इन दो अशार में जब आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि गलबत शौक में जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की, तो क्या गलबत शौक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करने को आप तस्लीम कर रहे हैं? अल्लाह के बंदे, गलबे शौक में अख्तियारी नहीं होता, बेअख्तियारी जुमले पे कोई हुक्म नहीं लगता। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है? गलबे शौक में आदमी ऐसा कह सकता है, और गलबे शौक उसको कहते हैं जिसमें अख्तियार नहीं होता आदमी का, बगैर अख्तियार के कहता है तो उस पर हुक्म नहीं लगाया जाता। ख्वाब में आदमी कोई चीज देख ले तो बगैर अख्तियार होती है, जैसे आप अशरफ अली थानवी का जुमला पेश करते हैं कि शौक में लिखी है ना, क्या क्या पूरे गलबे शौक में लिखी है। एक मिनट मेरे भाई अबू ज़ैद, मेरी बात मेरी एक बात सुनिए, मेरे एक बात सुनिए। एक आदमी अगर ये कह दे मेरा अकीदा है, एक आदमी अगर कह रहा है ना अबू ज़ैद ज़मीर साहब, एक आदमी कह रहा है मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा नहीं है, वो किताब लिख रहा है उस पर, तो आप क्यों उसका अकीदा जबरदस्ती बना रहे हैं? अकीदा उसको कहता है। हाँ, मैं आपको स्कैन दे दूँ, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का स्कैन दे दूँ आपको, भेजिए, आप उसको पढ़ लें अभी सुनाइए। हाँ तो नहीं, अभी तो मैं पूरी, आप बोल रही पढ़ के सुनाइए ना, पढ़ के सुनाइए, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, मेरे पास इबारत अभी नहीं है, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो मफहूम बयान करो। नहीं बेआईनी ही इबारत पढ़ी, बेआईनी इबारत तो मेरे पास किताब हाथ में होगी तो पढ़ूंगा ना, ये कौन सी चीज है यार? आपके पास आप व्हाट्सएप पे कहाँ से भेजेंगे? व्हाट्सएप पे स्कैन लेके भेजूंगा, मैं नेट से निकाल के भेजूंगा। अभी ये क्या? अभी पढ़ के सुनाइए मुझको, सामने किताब नहीं आपके? मेरे सामने किताब का, मैं तो बाहर हूँ, घर से बाहर खड़ा हूँ भाई, मेरे सामने किताब थोड़ी है। आपको जो याद है वो जुमला बताइए, क्या आपके जहन में बेहतरीन जुमला क्या है? बेहतरीन जुमला मफहूम बयान कर रहा हूँ मैं, इबारत तो आप ये जिद न करें कि इबारत हाथ पे लेके पढ़ी जाती है जैसे आप पढ़ रहे हैं। इबारत ये, अब इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह का साफ कहना है कि आदमी जो है वो अल्लाह के अलावा किसी भी को जात में, सिफात में या इबादत में शरीक करना शिर्क है, और किसी का पुकारना ये जो है अल्लाह के साथ शिरकी है। तो उन्होंने साफ लिखा है कि ये शिर्क है कि आदमी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे, किसी और से मदद मांगे, किसी और को हाजत रवा समझे, किसी और से जो है यानी अकीदा रखे कि ये भी मेरी मदद कर सकता है, ये भी आ सकते हैं, चाहे वो अल्लाह के नबी कोई भी हो, मतलब किसी में सब आ गए। ये अकीदा उनका बहुत सारी किताबों में लिखा गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश करता हूँ कि आप बोलेंगे हाथ जोड़ना मना है, बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि हजरत आप एक इबारत से अकीदा अखज़ ना करें, ये उसूल के खिलाफ है। अब आपने इसको बता दिया कि उनका अकीदा ये है जी कि अल्लाह के सिवा आदमी किसी को पुकारे, उसकी फरियाद करे तो ये शिर्क है उनके नजदीक। सही है? अकीदे के साथ ना यार अबू ज़ैद ज़मीर भाई, अकीदे के साथ ना, जबानी जुमलों का एतबार तब होता है जब आदमी अकीदे से कहे। अकीदे के साथ
مجھے ایک بات بتائیں, قرآن آپ نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ, مجھے بات سنیں, قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ نے فرمایا جب آدمی کو خطرہ ہو اپنی جان کا. آپ اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو میری تشفی کیسے ہوگی؟ تشفی آپ کی اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے آپ کو تھوڑا سا انانیت کا مسئلہ ہے, بہت لوگ آپ کے درد سنتے ہیں, جوابات سنتے ہیں, تو یہ انانیت کا مسئلہ ہے. شیخ انیس صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نابالغ بچے پہ غسل واجب نہیں ہے. انانیت کہہ سکتے ہیں تو میں آپ کو حسد بھی تو کہہ سکتا ہوں. بالکل حسد نہیں ہے. حسد تو مجھے اس سے ہے کہ آپ ایک حق بات کے خلاف جو ہے باطل بات پیش کیے اور کہے کہ میری یہ تحقیق ہے, 4 لوگ ہنس رہے ہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اس بیان کے اندر, تو مجھے بتائیے کیوں نہیں ہنسیں گے؟ تو آپ بتائیے, آپ جھوٹ بول کے بددیانتی کر کے لوگوں کو کیوں ہنسیں گے نہیں تو کیا کریں؟ امام شخاوی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی آپ بہتان باندھے, نواب حسن خان پہ بہتان باندھے, امام بشکول پہ بہتان باندھے. آپ کیوں نہیں امداد اللہ مکی, آپ کیوں نہیں تذکرۃ الحفاظ کو بیان کرتے؟ اب تک نہیں جواب. امام زہابی کو تو آپ ابن تیمیہ کا شاگرد جو ہے نا, وہ تو کیوں ان کے تذکرۃ الحفاظ کو بیان نہیں کرتے؟ ٹاپک چھوڑ رہے ہیں فضائل اعمال کو لے کے. آپ میری سنیے, میری 1.5 گھنٹے کی یوٹیوب پہ کلپ ہے فضائل اعمال پر, آپ دیکھ لیں ایک بار اس کو. ایک مشق کیجیے صرف, آپ ایک موضوع پہ رہنا. ایک موضوع پہ ہی ہوں میں بحمد اللہ. آپ اس کی امداد اللہ آپ اکیلے نہیں, آپ تمام لوگ ایک موضوع پہ رہنے کی کوشش کیجیے, تو پھر اہل حدیث آپ کی بات سنیں گے. ابھی تو سننے کی بھی کوئی تیار نہیں. اچھا, لوگ توڑ کے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اچھا, آپ نے قیاس کر لیا؟ قیاس تو آپ کی نزدیک شرک ہے, قیاس کیسے کر لیا؟ قیاس کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اللہ اکبر, میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں. چلیے میں سنو, قیاس کو عبد القادر جیلانی نے عقل سے شمار کیا. آپ بات کر کے ہم لوگوں کی موضوع چینج نہ کریں. ابو زید ضمیر ہو جاتی ہے اصل میں. اگر آپ میں سے آپ مجھے مطمئن وقت جواب دے دیے ہوتے, سنیے, تو آپ اب تک فون رکھ دیے ہوتے, لیکن آپ میری بات سے پریشان ہو گئے اس لیے آپ فون نہیں رکھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو حلم کی تربیت نہیں ہوتی. حلم کی تربیت آپ کو اس لیے نہیں ہوتی ہے, انانیت کا مسئلہ ہوتا ہے بھائی, اور کچھ نہیں ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں ہوتے تو, آپ لوگ ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ہے کہ کیسے لوگوں کو. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے پر بھی فٹ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ گالی دے رہے ہیں, سرے عام بیٹھ کر آپ شیخ زکریا پہ الزام لگا رہے ہیں, ہم حلم کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. ایک ادنا آدمی آج کھڑا ہوا آپ کو سوال پوچھنے کے لیے, آپ تو مجمع کے سامنے مذاق اڑا رہے ہیں. مجمع کے سامنے آپ مذاق اڑا رہے ہیں. حلم والے ہم ہوئے کہ آپ ہوئے؟ ہم لوگ سٹپٹائے کریں نا بات اس پہ. مجمع کے سامنے آپ مذاق اڑا رہے ہیں دیوبند کا, حلم والے ہم ہوئے کہ آپ ہوئے؟ پھر موجود رہتے ہیں آپ. باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کا دل جلے گا نہیں. بھائی جھوٹ باتیں آئیں گی تو دل تو کسی کا بھی جلے گا, میرے نبی کا بھی دل جلے گا. جھوٹ آدمی پھیلائے گا تو میرا کیا, سب کا جلے گا. امام صحابی کو آپ چھوڑ رہے ہیں, امام بشکول کو چھوڑ رہے ہیں, امام سخاوی کو چھوڑ رہے ہیں, نواب صدیق حسن خان نے یہ بات لکھی ہے, یہ پیٹ پر پھیرنے والا واقعہ, آپ چھوڑ دیں. آپ کے ساتھ میں ہم آپ کو پکڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ بول رہے ہیں ہم بھی ڈوبیں گے, سب کو لے کے ڈوبیں گے. ہاں, اس عبارت کا جواب اس عبارت کا جواب میں نے آپ ریکارڈ ہو گیا ہے, سینکڑوں مرتبہ میں نے کیا. اس عبارت, اگر یہ عبارت آدمی عقیدے کے ساتھ کہے, عقیدے کے ساتھ کہے تو شرک ہے. ابو زید ضمیر صاحب عقیدے کے ساتھ کہے تو شرک ہے, عقیدے کے ساتھ کہے تو شرک ہے, عقیدے کے ساتھ کہے تو شرک ہے. کتنی بار بولوں بھائی, کتنی بار بولوں؟ کیوں آپ مغالطہ دے رہے ہیں؟ یہ جو عبارت کیا ہو گیا آپ کو؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو ابھی تفسیر کے اصول بھی معلوم نہیں ہے. سنیے, ٹھیک, اصول سنائیے. ابھی ایک ہوتا ہے آدمی کے اوپر حکم لگانا, اور ایک ہوتا ہے اس کی بات پر حکم لگانا. ہاں, یہاں پر میں جو اب تک آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں نے یہ پوچھا کہ اس عبارت میں ایسا ایسا لکھا ہوا ہے. اس عبارت پر آپ نے کہا کہ ان کا جو ہے یہ عقیدہ نہیں تھا, اور ان کا عقیدہ ان کی دوسری کتاب میں ہے. یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. مطلب یہ جو عقیدہ میں بیان, یہ جو بات بیان ہوئی ہے, عقیدے کی نہیں. یہ جو دونوں اشعار ہیں, جو دونوں اشعار ہیں, کیا یہ کفریہ شرکیہ اشعار ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بندے, عقیدے کے ساتھ کہا جائے تو کفریہ شرکیہ اشعار ہی ہیں. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں میں بار بار, کیوں آپ بار بار مقابلہ ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نا, دل کے حال کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے نا. ان کے عقیدے جب سب گئے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ اشعار تو عقیدے کے ساتھ کہے جائیں شرک ہے, اور ذوق اور شوق میں جو اشعار کہے جاتے ہیں ان کی کوئی ترجمانی نہیں ہوتی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان اشعار کے معنی نہیں ہے جی, یہ اشعار بے معنی ہے.
میں یہ بول رہا ہوں اشعار بے معنی آپ عقیدے آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں نا کفر و شرک کا. اس کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی آپ بول رہے ہیں. ذوق. اچھا مجھے بتائیں ترجمانی آپ میں آپ کو ایک مثال دے دوں شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں سیب کیسا میٹھا ہے؟ معلوم ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں سیب میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ ترجمانی کر سکتے ہیں سیب کی مٹھاس کی ترجمانی. آپ مثال بھی ایسی دو کہ جو سمجھ میں آئے. تو اللہ اکبر. سیب کھانا ذوق. سیب میں کس طرح کی مٹھاس ہے آپ ترجمانی کر دیں. میں آپ کو قلم دیتا ہوں پیپر دیتا ہوں اور آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں کہ سیب کی مٹھاس اور آم کی مٹھاس میں فرق ثابت کر دیں. بھیا ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی. وہ تصوف کی باتیں ذوق سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ترجمانی نہیں ہو جائے گی. فریاد کرنا وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. نبی کو فریاد کرنا عقیدے کے ساتھ میں شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے. آپ نے دونوں اشارے سے آپ نے بتا دیا. عقیدے کے ساتھ کہنا شرک ہے. اگر عبد اللہ مکی مہاجر کا وہ عقیدہ تھا جو اشعار میں ہے تو انہوں نے شرک کیا ہم ان کو چھوڑتے ہیں. لیکن جب ان کا عقیدہ دوسری کتابوں میں چھپ گیا ہے تو آپ ایک عبارت سے کیوں عقیدہ خس کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے اتنی موٹی بات آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو عبارت وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ صحیح کہ غلط. اللہ اکبر اللہ اکبر. عبارت صحیح ہے کہ غلط میں نے بتا دیا. وہ عبارت کا معنی آپ امداد اللہ مکی مہاجر سے ہی پوچھ سکتے ہیں. اس لیے کہ ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی تو آپ ترجمانی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے یار. نہیں یعنی جب میں نے کہہ دیا ابو زید ضمیر صاحب ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی بھائی تو آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ وہ ذوق میں ہے یہ بتائیے. تصوف کی کتاب لکھی ہے. نہیں یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اشعار لکھے ہیں. آپ جب صرف ذوق کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے بتایا وہ ذوق میں لکھے ہوئے؟ اس لیے امداد اللہ مکی مہاجر نے دوسری کتابوں میں اپنے عقیدے واضح کر دیے. ذوق میں لکھا آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے بندے آپ کو کس نے بتایا عقیدے میں لکھا ہے؟ چلیے بتائیے. میں نے نہیں کہا کہ عقیدے میں لکھا ہے. تو الزام کیسے لگا رہے پھر کفر شرک کا؟ میں نے نہ عقیدے میں کہا نہ تصوف میں نے کہا جملہ کی غلط ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جملے کی ترجمانی نہیں کر سکتا میں نے. وہ تو امداد اللہ مکی مہاجر ہی بتائیں گے. بات عقیدے کی چل رہی ہے تو عقیدہ ان کا چھپ چکا ہے. ایک منٹ میں نے کہا عقیدے میں لکھا ہوا ہے. ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حکم لگاؤ. لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا حکم لگاؤ. آپ نے کہا نا کہ یہ جو عبارت ہے یہ عبارت صحیح ہے کفریہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. اللہ کے بندے اب آپ اچھا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں. آپ بتا تو آپ کو کس نے بتایا عقیدے میں لکھا ہے؟ میں نے بولا بھی نہیں نا عقیدے میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی میں نے کہا عبارت پر حکم لگاؤ. مطلب آپ کا ایک منٹ. اچھا عبارت سے حکم کسی عبارت سے حکم لگا کے شخصیات کا عقیدہ ثابت کر سکتے تو میں عبارت حکم لگا دیتا ہوں. چلو عبارت پر تو حکم لگتا ہے. میں عبارت پر حکم لگاتا ہوں لیکن کیا کسی ایک عبارت پر حکم لگا کے اس پوری شخصیات پر حکم عائد ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کے اصول سے بیان کر دیں میں عبارت پر بھی عقیدہ لگا دیتا ہوں. چلو میں نے شخصیت کے بارے میں بات ہی نہیں کی ابھی تک. دیکھو مجھے ضمیر صاحب زبان ہر چیز کے بارے میں عبارت جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کی ہے یا نہیں. عبارت میں جو لفظ ہیں لفظ بھی لفظ دیکھا جائے ترجمانی کی جائے لفظ بھی لفظ کی تو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ نبی کی فریادرشی کر رہے ہیں. مجھے بھی نظر آ رہا ہے فریادرشی کر رہے ہیں. لیکن جب یہ بات عبارت سے خالی ہو جائے گی تو عبارت میں تو واقعی میں ہماری نظر میں آ رہا ہے کہ شرک ہے. لیکن ہم اس سے امداد اللہ مکی مہاجر پہ شرک کا الزام نہیں لگا سکتے. آپ نے دے دیا جواب کافی. جی اچھا ماشاء اللہ. میں نے تو یہ بھی جواب دیا کہ ان کے عقیدے چھپ چکے ہیں کتابوں میں. آپ اس کو واضح کریں لوگوں کے ساتھ. کافی نظر آ رہا ہے کہ شرک. ارے بھائی عبارت پر شرک کا الزام ہو جائے گا شخصیات پہ کیسے لگے گا؟ کیوں آپ کی بات ہی نہیں تھی. یہ تو سمجھ میں آدمی کے پورے آدمی کا عقیدے واضح کتاب میں لکھے ہیں. مجھے جمیل صاحب تھوڑی سی عقل سے بات کریں. آدمی کی کتابیں پوری کتاب آپ نے عقیدے پہ لکھی ہے تو آپ کیوں ایک عبارت کا عقیدہ اخذ کر رہے ہیں؟ مجھ سے کیوں نہیں اخذ کر رہے ہیں کتاب سے؟ کیوں نہیں اخذ کر رہے ہیں؟ یہ بددیانتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو دیوبند سے بغض ہے حضرت اس لیے آپ نے ایک عبارت سے عقیدہ اخذ کیا ان کی کتابوں سے نہیں کیا. آپ کا باہر بولیے بولتے رہیے. ہاں نہیں میرا کیوں نکلے گا؟ کیوں نکلے گا؟ دیکھیے آپ نے جواب بے اصولی بات مجھے بتائیے دے رہا ہے کہ ان دونوں عبادتوں میں شرک ہے. عبارتوں میں شرک ہونے سے تم کو دکھائی دے رہا ہے شرک ہے تو کیا شخصیات پہ شرک کا الزام لگاؤ گے جب اس کا عقیدہ لکھا جا چکا ہے؟ تو میں کہتا ہوں عبارت میں شرک ہے. عبارت میں شرک کیا امداد اللہ مہاجر مکی بھی مشرک ہیں؟ آپ بتائیں. میں نے شخصیت کے بارے میں بات ہی نہیں کی. اس کے لیے الگ موضوع ہے. الگ موضوع نہیں ہے. آپ جب آپ عبارت پڑھ رہے ہیں تو کس کی پڑھ رہے ہیں؟ امداد اللہ مکی مہاجر کی عبارت پڑھ رہے ہیں نا. کس کی پڑھ رہے ہیں؟ عبارت کے بارے میں پوچھنا تھا آپ نے جواب دے دیا.
जवाब दे दिया मैंने, जवाब दे दिया। हजरत आप तशफ़ी कर लें अपनी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तहकीक करें। शेख अनीस साहब जैसे लोगों को आप बिठा रहे हैं, जो लोगों को ये फतवा दे रहे हैं कि बगैर गुस्ल के आदमी को दफन कर दो, नाबालिग को, ये शेख अनीस साहब फतवा दे रहे हैं आपके बाजू में बैठकर। इस मौजूद पे बात ही नहीं, क्यों मौजूद पे बात नहीं? आपने क्यों नहीं करेक्ट किया भाई? मौजूद पे बात थी कि अल्लाह के नबी का दीन ही नहीं, आपको समझाना नहीं चाहिए था शेख अनीस साहब आपकी बात गलत है, उसके लिए अलग कभी बात हो सकती है। अलग बात नहीं है, आप उसमें तावील कर जाएंगे। जब हम तावील करते हैं तो आप हमको कहते हैं कि तावील कर रहे हैं। इनकी जो लिखी हुई बात है आपने इसको तस्लीम किया कि आपको भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लिखी हुई जो बात है मैंने तस्लीम किया कि उनका वो अकीदा नहीं है, ये भी रिकॉर्ड हो गया है, मैं दिखा सकता हूँ उनका वो अकीदा नहीं है। आप मुगालता ना दें, और आपने वो जवाब नहीं दिया कि आप जो तहकीकात कर सके, आप वो पेड़ पे हाथ फेरने वाले वाकयात के मैंने आपको इतने सारे हवाले दिए, आप कल उसको रिकॉर्ड करें कि मैंने शेख ज़करिया पे झूठ बोला था, मुझे मालूमात नहीं है, आप इसको कल रिकॉर्ड कर दें। एक ही चीज में इतना मामला हो गया है। मामला देखिए अबू ज़ैद ज़मीर साहब, इतना लंबा कर दिया उसको, कैसा समझा? मैं अकेले बोल रहा हूँ, मैं अकेले बोल रहा था, कैसे भाई अकेला बोल रहा था। एक ज़मीर साहब मैं अकेले बोल रहा था, अकेले बोल रहा था। कोई आदमी से मुतमईन नहीं होगा, याद रखिए। मुतमईन देवबंद का मदरसा कायम है, तुम्हारे सामने मैं मुतमईन हूँ, तुम्हारे सामने मैं मुतमईन। आप तो कह रहे हैं मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, आपका जो एक शागिर्द है शायद नदीम करके, ठीक है, बुरहानपुर में रहता है, उसने बहुत लोगों को गुमराह किया इस वाकयात को लेके। मैंने जब उनको स्कैन भेज दिया कि भाई अगर ये शिरक है वाकया पेट पे हाथ फेरने वाला, तो इमाम सखावी, इमाम बशकुवल, नवाब सिद्दीक हसन खान और अल्लामा हैशमी रहमतुल्लाह अलैह सब पर इल्जाम लगा। सब मुतमईन हो गए, और सब मुतमईन हो गए, सब मुतमईन हो गए। क्यों भाई, क्यों मौजूद से हट जाते हैं आप? क्यों मौजूद से हट जाते हैं आप? वो क्यों लाए? ये बात हो रही ना, शुरू तो वहीं से हुआ था। ये सब तो जवाब दिया ना मैंने, इसका जवाब दिया ना मैंने। अकीदे के साथ ऐसा कहना शिरक है, कितनी बार जवाब? आप इसको शुरू में ही बोल देते कि मुझको शिरक दिखता है उसमें, तो इतना मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता। अबू ज़ैद ज़मीर साहब को दिखता है, अबू ज़ैद ज़मीर साहब को दिख रहा है, अबू ज़ैद ज़मीर साहब को दिख रहा है। इसलिए कि मैं शिरक जो है ना शख्सियात पर इबारत से नहीं तय करता, ये उसूल को नहीं मानते भाई। मैं रिकॉर्डिंग सुन लो एक बार फिर से। क्या क्या आप एक बार फिर रिकॉर्डिंग सुनो। आपने कहा आपको भी दिखाई दे रहा है, भी दिखाई दे रहा है। अरे आपको दिखाई दे रहा है, हद हो गई, आप सुनिए, हद हो गई ना। अबू ज़ैद ज़मीर साहब रिकॉर्ड तो आप कर रहे हैं ना, तो आप मेरे ख्याल से वो दौर नहीं आ गया है कि अल्लाह के ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा, इल्म उठाया जाएगा और लोग जो है ना गुमराहों से फतवे मांगेंगे और वो खुद गुमराह होंगे, फतवे देके दूसरों को गुमराह करेंगे। ये वक्त नहीं आ गया शायद? देना इसी के माना में है, मुकल्लिदीन का फतवा देना। अभी मुकल्लिदीन पे आप बात करोगे, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे। बोलिए अब मुकल्लिद फतवा दे सकता है? इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, बोलिए ना। अब मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, इमाम बुखारी मुकल्लिद से फतवा दिया है कि नहीं दिया है? क्या सुनिए, इमाम बुखारी मुकल्लिद से फतवा भी दिया है, फरमाते हैं कि तकबीर जो है ना, तकबीर कहना नमाज के शुरू में फर्ज है। इमाम बुखारी का फतवा है, आप मुकल्लिद भी हैं, इमाम नवाब सिद्दीक हसन खान ने लिखा है। इमाम बुखारी तक मत जाइए, वो बहुत बड़े आलिम थे। हाँ माशाअल्लाह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुकल्लिद फतवा दे सकता है क्या? इमाम बुखारी ने दिया है ना। मैं एक उमूमी सवाल पूछ रहा हूँ, मुकल्लिद फतवा दे सकता है? जाहिल होता है कि नहीं मुकल्लिद? अल्लाह अकबर, ये अब पेश में आ रहा है, पेश में आ रहा है। अब तो सऊदिया का फतवा सुनो, अब तो सऊदिया का फतवा भी छपा हुआ है। सऊदिया वाले कह रहे हैं कि जो इज्तिहाद का अहल नहीं वो तकलीद करे। दो भाई, जो इज्तिहाद का अहल नहीं वो तकलीद करे। आप अच्छा मुस्तहिद है मुझे ज़मीर साहब, आप मुस्तहिद हैं, आप मुस्तहिद हैं। अब जैसे आप मुस्तहिद हैं, अकीदे में किसकी मुकल्लिद हो? अकीदे में हम, अकीदे में मुकल्लिद होने की क्या जरूरत है? लीजिए। हाँ हाँ बोलिए ना, आइए मातरूदी, इमाम मातरूदी पे आइए, इंशाल्लाह बात करेंगे। अकीदे मुकल्लिद होने की क्या जरूरत है? करके क्यों बैठे, मैं आ जाऊंगा। मैं आपसे नहीं, असल में रटे रटाए एतराज़ात याद रहते हैं ना इसलिए। जी, आप अकीदे में किसके मुकल्लिद हो? अकीदे में मुकल्लिद होने की क्या जरूरत है? अकीदा तो हमको असहाबे किराम ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया, और उस अकीदे की तशरीहात। मुस्तहिद हो? किसके अकीदे में मुस्तहिद हो? मुस्तहिद क्यों रहेंगे? मुझे ये बताएं अबू ज़ैद ज़मीर साहब, मुस्तहिद का माना इज्तिहाद से, मुस्तहिद जो है ना वो मौसूफ है, इज्तिहाद उसका वस्फ है। अकीदे में इज्तिहाद होता है, अकीदे में इज्तिहाद होता है, अकीदे में इज्तिहाद होता है। आप बोल रहे हैं अकीदे में आप मुस्तहिद हो, मुझे बताया अकीदे में इज्तिहाद होता है? उलमा से पूछो, अकीदे में इज्तिहाद होता है क्या? मुझे ज़मीर साहब, अल्लाह के बंदे, अकीदे में इज्तिहाद होता है क्या? मुस्तहिद मौसूफ है, इज्तिहाद वस्फ है, और अकीदे में मुस्तहिद इज्तिहाद नहीं करता, शुरू में इज्तिहाद करता है। आपको उसूल ही नहीं पता है। हाँ,
आप तो भाई इत्तेहाद के मानना आप मालूम मुझे नहीं कह है। रहे हैं, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं मालूम है? आप अकीदे में मुज्तहिद हो? मुज्तहिद हो? अरे अकीदे में जब अकीदे का मामला आएगा तो मुकल्लिद, अकीदा तो कुरान और हदीस ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया। उसमें मुज्तहिद तो मुज्तहिद जो इज्तिहाद करता है वो तो फुरू में करता है, अकीदे में क्यों इज्तिहाद करेगा? क्या बात कर रहे हैं मुझे साहब? ना आपको मालूम ही नहीं इत्तेहाद किसको कहते हैं अभी तक। अच्छा, ये बात बताइए कि आप अकीदे में मुज्तहिद भी नहीं है और मुकल्लिद भी नहीं है, सही है? मुकल्लिद, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के आप बंदे। रिकॉर्डिंग के लिए हंस रहे हो, अच्छी बात है। नहीं, बेहमदिल्ला मैं इसलिए हंस रहा हूँ। और आप अगर सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझसे वादा आफ्ताब मुझे कह दें कि आफ्ताब भाई मेरी रिकॉर्डिंग नहीं फैलाना, तो मैं फैलाऊंगा भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जो एक शख्स हैं, आपके जो एक शख्स हैं, रिकॉर्ड होता है, हाँ तो फिर उसको ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है हाँ हाँ हमारे बच्चों को तरबियत के लिए इस्तेमाल होगी। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात है ना, तरबियत हम लोग की होगी। तो उनको देखने मिलेगा कि हनफी हजरात देखिए कॉल करते हैं और एक सवाल का जवाब देने में कितनी देर लगाते हैं और कितनी गैर मुतालिक बातें। इब्न मक्की मुआज़िर रहमतुल्लाह अलैह के का भारत में उन्होंने जो बात कही है वो बात अकीदे से कहना शिर्क है। ये बात मैंने 100 मरतबा कह चुका हूँ कि कितनी मरतबा कह चुका, काउंटिंग भी नहीं किया। मैं बात नहीं करता हूँ ज्यादा फोन पे, लेकिन मैं सोचा कि चलो नहीं, आप बात इसलिए कर रहे हैं, आप बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए आप बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए जो मैंने बात की थी ना भाई, वो सब बजा बात थी, कोई मैंने गलत बात नहीं की, इसके लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं। मान लिया ना, आपने आखिर में मान लिया कि उसमें शिर्क है। अरे भाई किसी इबारत, आप उसूल बता दें मुझे उसूल बता दें कि कोई इबारत अगर आपको शिरकिया नजर आए, इससे उस इबारत के लिखने वाला मुसन्निफ भी मुशरिक होता है।